భారత్ అమెరికాల మధ్య ట్రేడ్ డీల్ కుదిరిందని భారత్పై సుంకాలను 18% తగ్గిస్తున్నట్లుగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటిస్తూ తన ట్రూత్ సోషల్లో ఒక పోస్ట్ కూడా చేశారు సార్. అండ్ సుంకాల తగ్గింపుపై ప్రధాని మోదీ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ మరో ట్వీట్ చేశారు. 140 కోట్ల మంది భారతీయుల తరపున ట్రంప్ కి ధన్యవాదాలు కూడా చెప్పిన పరిస్థితి. ఈ ట్రేడ్ డీల్ అనౌన్స్మెంట్ అయిన తర్వాత 18% సుంకాలు తగ్గించిన తర్వాత 18%కి సుంకాలు తగ్గించిన తర్వాత భారత్లో యుఎస్ రాయబారి సెర్గియో గోర్ ఒక ట్వీట్ చేశారు సార్. As I have said many times, President Trump genuinely considered Prime Minister Modi a great friend. Thrilled by the news of the trade deal this evening. The relationship between the United States and India has limitless potential అని చెప్పి సెర్గియో గోర్ ట్వీట్ చేస్తే డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్లో చేసిన పోస్ట్ను ఒకసారి ప్రేక్షకుల కోసం చదివి వినిపిస్తాను సార్. ఇట్ వాజ్ అన్ ఆనర్ టు స్పీక్ with Prime Minister Modi of India this morning. He is one of my greatest friends and a powerful and respected leader of his country. We spoke about many things, including trade and ending the war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela. This will help end the war in Ukraine, which is taking place right now, with thousands of people dying each and every week. Out of friendship and respect for Prime Minister Modi, and as per his request, effective immediately, we agreed to a trade deal between the United States and India, whereby the United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%. They will likewise move forward to reduce their tariffs and non-tariff barriers against the United States to zero. The Prime Minister also committed to buy American at a much higher level in addition to over $500 billion of US energy, technology, agricultural, coal, and many other products. Our amazing relationship with India will be even stronger going forward. Prime Minister Modi and I are two people that get things done, something that cannot be said for most. Thank you for your attention to this matter and to చాలా పెద్ద మెసేజ్ ఆయన ట్రూత్ సోషల్లో పోస్ట్ చేసిన పరిస్థితి. మోదీ కూడా రెస్పాండ్ అయ్యారు సార్. ప్రధాని మోదీ, wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. Modi tweet play cheyandi. When two large economies and the world's largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutual beneficial cooperation. President Trump's leadership is vital for global peace, stability, and prosperity. India fully supports his efforts for peace. I look forward to working closely with him to take our partnership to unprecedented heights. ఇక జైరామ్ రమేష్ కాంగ్రెస్ నేత ఈ ట్రేడ్ డీల్ పై స్పందించారు సార్. He announced the halt of Operation Sindoor from Washington DC. He announced the updates of India's oil purchases from Russia and Venezuela from Washington. He is now announced an India-US trade deal from Washington, the full details of which are awaited. President Trump clearly seems to have some leverage of Prime Minister Modi, who is now mortified of even being seen with him, let alone engage in the usual bout of hugs. It appears Mr. Modi has capitulated finally. Surely this can't be the father of all deals. In Washington, clearly Mogambo Kush hai అంటూ జయరాం రమేష్ ట్వీట్ చేశారు సార్. అండ్ ఈ మిగిలిన ట్వీట్స్ కూడా ఒకసారి ఫాస్ట్గా చదివి వినిపించేస్తాను ప్రేక్షకుల కోసం. అమెరికాలో భారత రాయబారి వినయ్ మోహన్ క్వాట్రా చేసిన పోస్ట్ ఒకసారి చదువుతాను సార్. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ Narendra Modi ji and President Donald Trump, as well as to the people of India. A big win for a consequential partnership under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and President Donald Trump.
India and USA announced trade deal creating vast new opportunities for the two economies and the people of our two great nations. Today's announcements herald an exciting new phase in our partnership. And కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ చేసిన ట్వీట్, కంగ్రాచులేషన్స్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీజీ అండ్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆన్ ద landmark trade agreement. This reflects the power of two like-minded, fair trading democracies working together for sharp prosperity. Grateful to PM Narendra Modi ji and President Donald Trump for their visionary and decisive leadership and strong commitment to strengthening India-US ties. This unlocks the power of two large democracies working together for the shared prosperity of their people. Both India and US are natural allies, and our partnership will cooperate technologies, co-develop solutions, and work together for peace, growth, and a brighter future for India and US. This agreement unlocks unprecedented opportunities for farmers, MSMEs, entrepreneurs, and skilled workers to make in India for the world. Design in India for the world and innovative in India for the world. It will help India get technology from the US. It is not just a trade deal. It is a historic turning point that will reshape India-US relations. And Ashwini Vaishnav tweet ఒకసారి చదువుతాను సార్. US and India are world's largest democracies. Both countries are natural allies. Together, India and US have huge potential to work for peace and development. US and India have complementary strengths. Both the countries can cooperate, co-create technologies and co-develop solutions that will benefit the world. Trade deal between US and India will lead to brighter future for both countries. India-US trade deal is a win-win deal. Citizens and industries of both countries will benefit greatly from this deal. ఇక ఫైనల్ గా ఫారెన్ మినిస్టర్ జైశంకర్ చేసిన ట్వీట్, వెల్కమ్ ద అనౌన్స్మెంట్ ఆన్ bilateral trade following the conversation between Prime Minister conversation between PM Narendra Modi and President Donald Trump. This will create more jobs, spur growth, and promote innovation in both economies. It will strengthen Make in India endeavors and encourage trusted technology ties అని చెప్పేసి. సో ఇది ఒక కీలకమైన పరిణామం సార్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా. సో ట్రేడ్ డీల్ గురించి ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతుందా అని చెప్పేసి చాలా మంది వెయిట్ చేసిన పరిస్థితి. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని అంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్ లో కాస్త క్లారిటీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. ట్రేడ్ డీల్ కుదిరింది అని చెప్పి ట్రంప్ అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ట్రేడ్ డీల్ విషయంలో ఎక్కడ కూడా భారత్ స్పందించడం లేదు. దీని మీద మీ కామెంట్స్. భారత్ స్పందించకపోవడం ఏంటండి? మీరే చదివారు కదా ఇప్పుడు అంటే ప్రధాని మోదీ చదివారు, అశ్విని వైష్ణవ్ చదివారు, యుఎస్ చదివారు. ఇవన్నీ ట్రేడ్ డీల్ క్లియర్ గా ఉంది కదా. భారత్ స్పందించలేదు అని ఎట్లా అనగలం? మోదీ క్లియర్ గా ఉంది. వీళ్ళు భారత్ కాదా? వీళ్ళు భారతదేశ మంత్రులే కదా. దయచేసినండి, ఇప్పుడు ఇంత క్లియర్ గా కేంద్ర మంత్రులు ట్రేడ్ డీల్ అంటుంటే భారత్ ఎక్కడా స్పందించలేదు అన్న పదం మనం వాడలేము. అసలు ఏంటి విషయం అంటే, మీకు అంటే చిన్నది యాడ్ చేస్తాను సార్. ఇక్కడ ఈనాడు పత్రికలో ఫ్రంట్ పేజ్ లో వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ప్రస్తావించని మోదీ అని ఉంది. మోడీ ప్రస్తావించలేదు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్. మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే, మీరు భారత్ స్పందించలేదు. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ భారత్ అండ్ మోడీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది అదే. మీరు ఇందులో చూస్తే ఆసక్తికరమైనది ఏంటంటే, ట్రంప్ ఏమో ట్రేడ్ డీల్ కుదిరింది అంటున్నాడు. మీకు అమెరికా రాయబారి భారత్ లో కుదిరింది అంటున్నాడు. భారతదేశ రాయబారి అమెరికాలో ట్రేడ్ డీల్ కుదిరింది అంటున్నాడు. కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ అగ్రిమెంట్ అని క్లియర్ గా వాడాడు. అగ్రిమెంట్ అన్నా డీల్ అన్నా ఇంగ్లీష్ లో ఒకటే మీనింగ్. అశ్విని వైష్ణవ్ ఒప్పందం కుదిరింది అంటున్నాడు. కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ట్వీట్ చూడండి, మీరు ఫారిన్ మినిస్టర్ ట్వీట్ చూడండి, ఎక్కడ డీల్ కుదిరిందన్న పదవే లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? అందుకే నేను అన్నది భారత్ స్పందించింది అన్న దగ్గర నేను క్వశ్చన్ చేసింది అక్కడే. భారత్ స్పందించిందా లేదా అంటే, మరి ఎవరు భారత్? వాణిజ్య మంత్రి భారత్ కాదా? ప్రధానమంత్రి ఒక్కడే భారత్ కాదు కదా. సో ఫారిన్ మినిస్టర్ ఏమో అగ్రీడ్ మెజర్స్ అండ్ ట్రేడ్ అన్నాడు, డీల్ అల్లే. మీరు ఇంత కాంప్లికేటెడ్ గా, ఇంత సీక్రెట్ గా, ఇంత కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఎందుకు ఉండాలి? క్వశ్చన్ 1.
ఇప్పుడు జయశంకర్ ఏమో అగ్రీడ్ మెజర్స్ అండ్ ట్రేడ్ అన్నాడు. అంటే వాణిజ్య రంగంలో తీసుకునే చర్యల పైన అంగీకారం కుదిరింది అన్నాడు. దాని ఒప్పందం అన్న పదం వాడలే. పీయూష్ గోయల్, అశ్విని వైష్ణవ్లో అమెరికాలో భారత రాయబారమో ఒప్పందం అంటున్నాడు. ట్రంప్ అన్నదే వాళ్ళు అన్నారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఎక్కడా ఒప్పందం అన్న పదం వాడలే. సో మరి ఒప్పందం కుదిరినట్లా? ప్రధాన అయిన ఒప్పందాలు ట్విట్టర్లో కుదురుతాయా? ఒప్పందాలు వాషింగ్టన్ నుంచి ప్రకటించబడతాయా? ఒప్పందం అంటే దానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ అమెరికాకి వెళ్ళడమో, అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఇండియాకి రావడమో, రెండు దేశాల ట్రేడ్ మినిస్టర్స్, ఫారిన్ మినిస్టర్స్ కూర్చొని ట్రేడ్ డీల్ అనౌన్స్ చేస్తారు తప్ప, ఫోన్లో మోడీ మాట్లాడాడట, ట్రంప్ ట్వీట్లో పోస్ట్ చేశాడట, డీల్ కుదిరిపోయిందట. అసలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి, మరి పార్లమెంట్లో ట్రేడ్ డీల్ చెప్పరా? గ్యారంటీకి ఇప్పుడు పార్లమెంట్ కుదిపివేయబడుతుంది. చూడండి, అసలు ట్రేడ్ డీల్ కుదిరిందా కుదరలేదా ఇది మొదలు చెప్పాలి కదా. జరిగిందా జరగలేదు, ఇందులోనే కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు ఉండాలి అనేది మొదటి పాయింట్. రెండవది, మీకు ఇటీవల యూరోప్తో కుదిరింది. యూరోప్తో కుదిరినప్పుడు ఇలాగే జరిగిందా? ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ యూరోపియన్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ ఫోన్ చేస్తే యూరోపియన్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ అక్కడ ట్విట్టర్లో అనౌన్స్ చేశారా? వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు, మనతో చర్చ జరిపారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ యూరోపియన్ యూనియన్ డెలిగేషన్ కూర్చుంది, ట్రేడ్ డీల్ కుదిర్చారు. మరి ఇది ఎందుకు పోనీ అనుకుందాం, ఇది ట్రంప్ స్వభావము, ట్రంప్ ఇలాగే చేస్తాడు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్. అందువల్ల ట్రంప్ అమెరికా నుంచి ప్రకటించాడా, ఏకపక్షంగా ప్రకటించాడా, నాకు అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డీల్ కుదిరింది అని ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎందుకు చెప్పడం లేదు? అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ డీల్ కుదిరింది అంటుంటే, మోడీ క్యాబినెట్ లో మంత్రులు డీల్ కుదిరింది అంటుంటే, ఎందుకు ఫారిన్ మినిస్టర్ డీల్ అన్న పదం వాడటానికి సిద్ధంగా లేడు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే అసలు డీల్ అన్న మాటే ఎందుకు లేదు? సో ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కావాలి. రెండవది, యూరోప్తో కుదిరింది మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్ అన్నారు. మరి అమెరికాతో కుదిరిన అంతకన్నా పెద్దదే ఉండాలి కదా. మరి అమెరికాతో కుదిరిన ఒప్పందమే చాలా గొప్పగా ఉంటే దీన్ని మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్, పోనీ మదర్ ఆల్రెడీ యూరోప్ కన్నా కనుక ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్ ఏదో అనాలి కదా, గ్రేటెస్ట్ డీల్ ఆన్ ది ఎర్త్ అనాలి కదా. మరి ఎక్కడన్నా ప్రైమ్ మినిస్టర్ డీల్ కుదిరింది అని చెప్పడం లేదు, ఈ డీల్ ఆల్ డీల్స్ కన్నా గొప్పదని చెప్పడం లేదు. అంటే సంథింగ్ ఈజ్ సీరియస్లీ రాంగ్ విత్ దిస్ డీల్ అనేది అర్థమవుతుందా లేదా? ఇది రెండవది. ఇక మూడవది, ట్రంప్ ప్రకటించిన దాంట్లో 4 అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, డీల్, ట్రేడ్ డీల్ ఇండియా అమెరికా కుదిరింది, మోడీ నో ఆన్సర్ టు దట్. 2, ఇక నుంచి భారతీయ వస్తువులు అమెరికన్ మార్కెట్లోకి వచ్చే ఇండియన్ గూడ్స్ పైన 18% టారిఫ్ మాత్రమే ఉంటుంది అన్నాడు. ఇది ప్రధానమంత్రి మోడీ కూడా ధృవీకరించాడు. సో మోడీ ఆల్సో కన్ఫర్మ్డ్ ఇట్. ఇది రెండవది. ఇది ఒక్కటి మాత్రమే ట్రంప్ కన్ఫర్మ్ చేశాడు, మోడీ కన్ఫర్మ్ చేశాడు. ఇక మూడవది, ఇండియా భారత్కు వచ్చే అమెరికా వస్తువుల పైన సుంకాలు 0కు తగ్గిస్తారు. నాన్ టారిఫ్ బ్యారియర్స్, సుంకాలు కాకుండా ఉండే బ్యారియర్స్, ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ అంటారు, వాణిజ్య అడ్డంకులు. ఉదాహరణకు కోటాస్ ఉంటాయి, లైసెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఇలాంటి అన్ని కూడా ఎత్తివేస్తానని ఒప్పుకున్నాడు. మోడీ సైలెంట్. మీరు మోడీ ట్వీట్లో చూడండి, ఎక్కడైనా డీల్ అన్న పదం లేదు. మీరు ట్రంప్ ట్వీటు, మోడీ ట్వీటు స్క్రీన్ పైన పక్కన పెట్టుకొని చూడండి. ఎక్కడన్నా ట్రంప్ ట్వీట్ అండ్ మోడీ ట్వీట్, ట్రంప్ ట్వీట్లో ఉన్నాయి, మోడీ ట్వీట్లో లేని చెప్తున్నాను. సో ఎక్కడ కూడా భారత్ లోకి వచ్చే అమెరికా వస్తువుల పైన 0 డ్యూటీ ఉంటుంది అని మోడీ ఒప్పుకున్నాడు అని ట్రంప్ అంటున్నాడు. నేనే ట్రంప్ నమ్మను, ట్రంప్ సంగతి మనకు తెలుసు. కానీ మరి ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ దానికి ఎందుకు క్లారిటీ ఇస్తలేడు? అంటే ఏకపక్షంగా డీల్ ఉంటుందా? ఇప్పుడు భారత వస్తువుల పైన 50% టారిఫ్ నుంచి 18% తగ్గిస్తానని ట్రంప్ అన్నప్పుడు, మరి అమెరికా వస్తువులు ఇండియాకు వస్తుంటే దానిపైన ఏం టారిఫ్లు ఉంటాయో చెప్పాలి కదా. 0 ఉంటుందని ట్రంప్ అంటున్నాడు, ఉండదు. 10% ఉంటుంది, 5% ఉంటుంది, 20% ఉంటుంది, మోడీ చెప్పాలి కదా. వై మోడీ సైలెంట్ ఆన్ దాట్? ఇక ఇది మూడవది. 4వది, రష్యన్ ఆయిల్ ఇండియా కొనదో నాకు హామీ ఇచ్చింది అంటున్నాడు. మరి దీనిపైన ఎక్కడ మోడీ ఆన్సర్ ఇవ్వడు, ఫారిన్ మినిస్టర్ ఆన్సర్ ఇవ్వరు, ట్రేడ్ మినిస్టర్ ఇవ్వరు, రైల్వే మినిస్టర్ ఆన్సర్ ఇవ్వరు.
క్లియర్ గా ట్రంప్ ట్వీట్ లో మీరు చూడండి, రష్యన్ ఆయిల్ కొనరు, నాకు హామీ ఇచ్చారు అన్నాడు. Yes, sir. తర్వాత 5వది $500 బిలియన్ వర్త్ అమెరికన్ గూడ్స్ ను ఇండియా కొంటుంది, ఇంక్లూడింగ్ ఎనర్జీ, టెక్నాలజీ, అగ్రికల్చర్. అండర్లైన్, దాని గురించి మళ్ళీ చెప్తాను నేను. అగ్రికల్చర్, ఎనర్జీ, టెక్నాలజీ ఇవన్నీ రంగాల్లో కొంటారు అని చెప్తున్నాడు. దానిపైన కూడా ట్రంప్ ఎక్కడా మాట్లాడతలేరు. మీరు చూడండి, కానీ మోడీ ఎక్కడ మాట్లాడతలేడు. ఒక పీయూష్ గోయల్ ట్వీట్ లో మాత్రం విల్ గెట్ టెక్నాలజీ అన్నాడు. దెర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గెటింగ్ టెక్నాలజీ, బయింగ్ టెక్నాలజీ. ట్రంప్ ఏమో ఇండియా విల్ బై అమెరికన్ టెక్నాలజీ అన్నాడు. పీయూష్ గోయల్ ఏమో ఇండియా విల్ గెట్ అమెరికన్ టెక్నాలజీ అన్నాడు. సార్, గెట్ కు బైకి అంత తేడా ఉంటుందా అంటే కాస్తంత హిస్టరీ తెలిస్తే అర్థమవుతుంది. ఇండియాకు అమెరికా ఏనాడు టెక్నాలజీ ఇవ్వదు. ఇది ఇప్పుడు కాదు, మనము స్పేస్ 1969లో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్, ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు అమెరికా మనకు ఇంధనం సరఫరా చేసే అగ్రిమెంట్ పెట్టుకున్నది. 70లో ఎన్పిటిపై సంతకం పెట్టనందుకు వెళ్ళిపోయింది. సూపర్ కంప్యూటర్ కావాలంటే ఇవ్వనన్నది. క్రయోజనిక్ రాకెట్ టెక్నాలజీ మనం రష్యాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే ఆంక్షలు విధించింది. న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీస్ పైన అయితే చాలా కాలం వరకు ఆంక్షలే ఉండే. ఇలా మీరు ఇండియాకు ఎప్పుడు క్రిటికల్ టెక్నాలజీ అమెరికా ఇవ్వదు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు రష్యా నుంచి మనం సుకోయ్ యుద్ధ విమానాలు కొన్నాము, ఇండియా రష్యా కలిసి తయారు చేస్తుంది కూడా. బ్రహ్మోస్ మిసైల్ మనం రష్యా నుంచి కొన్నాము, ఇండియా రష్యా కలిసి జాయింట్ గా తయారు చేసి అమ్ముతున్నాం. కానీ మరి ఇండియా అమెరికా F-35 జాయింట్ గా తయారు చేయడానికి అమెరికా ఒప్పుకుంటుందా? సో అమెరికా యాపిల్ కంపెనీ ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ చేస్తే టెక్నాలజీ ఇస్తుందా మనకు? సో అమెరికా విల్ ఓన్లీ సెల్ టెక్నాలజీ, నెవర్ గివ్స్ టెక్నాలజీ. అందువల్ల ట్రంప్ ఈజ్ కరెక్ట్, ఇండియా విల్ బై టెక్నాలజీ అన్నాడు. కానీ పీయూష్ గోయల్ దాన్ని గెట్ టెక్నాలజీ అన్నాడు. గెటింగ్ టెక్నాలజీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బయింగ్ టెక్నాలజీ. రెండింటి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. సో అందువల్ల మీకు ఇంత కన్ఫ్యూజింగ్ గా, అనుమానంగా మరి $500 బిలియన్ వస్తువులు ఇవాళ ఇండియా అమెరికా ట్రేడ్ $220 బిలియన్. అందులో అమెరికాకు మనం ఎగుమతులు చేసేది ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది కదా. టోటలే $200 బిలియన్. మీకు 46-47 బిలియన్ మీకు ఇది ఉంది, ఏది మన డెఫిసిట్ ఉంది. సో అందువల్ల మరి ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి ఇండియాకి ఇప్పుడు వస్తున్న దిగుమతులు చాలా తక్కువ, కంపేర్డ్ మన ఎగుమతులు ఎక్కువ. దాంతో పోలిస్తే $500 బిలియన్ ఇది కాక ఇన్ అడిషన్ కూడా అంటుంది, ఇంకా ఎక్కువ కొంటామని ఇచ్చారన్నారు. సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిపైన ఎక్కడ మోడీ మాట్లాడలే. రష్యన్ ఆయిల్ కొనమని ఇచ్చాడా? చెప్పలే. ఎక్కడ? సో వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్? మీకు ఇది వెనిజులన్ ఆయిల్ కొంటాము అని ఇండియా ఒప్పుకుంది అని అంటున్నాడు. అందువల్ల ఈ ట్రేడ్ డీల్ చూస్తే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది, అనుమానం వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ ఇంకా కేవియట్స్ ఏంటంటే డీటెయిల్స్ మన ప్రభుత్వం దాచిపెడుతోంది, ఇవ్వడం లేదు, భారత ప్రజలకు చెప్పడం లేదు. ట్రంప్ చెప్పిన దాంట్లో ఒక్క పాయింటే 18% తగ్గిస్తున్నారు అన్నదే చెప్తున్నారు తప్ప ఇంకేమీ చెప్పడం లేదు. మరి ఏ వస్తువుల పైన మనం జీరో డ్యూటీ ఒప్పుకున్నాం, ఏవి కొంటామని హామీ ఇచ్చాం, ఎన్నేళ్లలో కొంటామని హామీ ఇచ్చాం, ఈ డీటెయిల్స్ తెలియదు. కానీ క్లియర్ గా చూస్తుంటే ఇది ట్రంప్ కు సరెండర్ అయినట్టే కనబడుతుంది. మోడీ ప్రభుత్వము లొంగిపోయిందా అనే అనుమానం రాకుండా ఉంది. డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ వెరీ జెన్యూన్ క్వశ్చన్. మోడీ గవర్నమెంట్ డిడ్ సరెండర్ టు ట్రంప్. ఎందుకంటే ఇంత క్లియర్. ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్తాను. ట్రంప్ ప్రపంచ శాంతి, సుస్థిరత, సంపదల కొరకు ట్రంప్ నాయకత్వం పనిచేస్తుందట. ఇది మోడీ ట్వీట్ లో చూడండి. గ్లోబల్ పీస్, స్టెబిలిటీ అండ్ ప్రాస్పరిటీ అని. మరి ఎందుకు ట్రంప్ ఏర్పాటు చేసిన బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ లో ఇండియా ఇప్పటికీ చేరలే? మరి నిజంగానే ట్రంప్ పీస్ కొరకు, స్టెబిలిటీ కొరకు, సెక్యూరిటీ, ప్రాస్పరిటీ కొరకు పనిచేస్తే ట్రంప్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్కి ఎందుకు ఇండియా రికమెండ్ చేయలే? పాకిస్తాన్ రికమెండ్ చేసింది, ఇజ్రాయెల్ రికమెండ్ చేసింది, భారతదేశం చేయలేదే అంటే మరి ఇప్పుడేమో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ తన ట్వీట్ లో గ్లోబల్ పీస్ కొరకు ట్రంప్ చేస్తున్న కృషిని అభినందిస్తున్నామట. అసలు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంత రాజీ పడాల్సిన గ్లోబల్ పీస్ కొరకు ఎక్కడ ట్రంప్ పనిచేశాడు? President Trump's leadership is vital for global peace, stability and prosperity. India fully supports his efforts for peace. Efforts for peace. What is his effort for peace? ఇరాన్ పైన దాడి చేశాడు. ఇండియా దాన్ని ఏమి సమర్థించిందా దాడిని? మరి ఎక్కడ ఎఫర్ట్ ఫర్ పీస్? గాజాను ఇజ్రాయెల్ ఆక్రమించుకోవడాన్ని సమర్థించాడు.
గాజాను బోర్డర్ పీస్ అన్నాడు. ఇండియా ఇప్పటికీ సమర్థించలే. నిన్న కాక మొన్న అరబ్ లీగ్ ఫారిన్ మినిస్టర్ తో మాట్లాడుతూ మోడీ ఇండియా ఈజ్ కమిటెడ్ టు ద పాలస్తీనియన్ కాజ్ అన్నాడు. గూగుల్లో కొట్టండి వస్తుంది. మరి ట్రంప్ కమిటెడ్ టు పాలస్తీనియన్ కాజ్. ఉక్రెయిన్ 20% భూభాగాన్ని వదులుకొని రష్యాతో శాంతి కుదుర్చుకోండి అని చెప్తున్నాడు. ఇది పీస్ అవుతుందా? యూరోపియన్ దేశమైన డెన్మార్క్ నుంచి గ్రీన్లాండ్ కావాలంటున్నాడు. ఇది మరి ట్రంప్ పీసా? మోడీకి ఎక్కడ కనబడదు ఈ పీస్, నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఓపెన్ గా పాకిస్తాన్ కు అనుకూలంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇస్లామిస్ట్ శక్తులతో బంగ్లాదేశ్ లో జమాత్ ఇస్లామీ బంగ్లాదేశ్ తో అమెరికా చేతులు కలుపుతోంది. ఇది పీసా? పాకిస్తాన్ లో అసీం మునీర్ ఇస్ మై మోస్ట్ ఫేవరైట్ టెరిఫిక్ మ్యాన్, ఐ లవ్ పాకిస్తాన్ అంటున్నాడు. మరి ఇది పీసా? మరి దేనికి గ్లోబల్ పీస్ నాకు నిజంగా అర్థం కావడం లేదు. ఎక్కడ పీస్? మరి గ్రీన్లాండ్ నేను మిలిటరీని పంపించైనా గ్రీన్లాండ్ కైవసం చేసుకుంటా అంటే దాని గ్లోబల్ పీస్ గా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ కనబడు ఏంటి? నాకు అర్థం కాదు. పోనీయండి, డిప్లొమాసీ కొరకు మీరు ట్రంప్ చేస్తున్న పని ఖండించకండి, అభ్యంతరం లేదు. వెనజులాలో ఒక దేశ ప్రెసిడెంట్ నే కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లారు. ఇది పీసా? క్యూబా, కొలంబియా, మెక్సికో లాంటి దేశాలను బహిరంగంగానే బెదిరిస్తున్నాడు. ఇది పీసా? అమెరికా మిత్ర దేశాలైన ఫ్రాన్స్, యూకే, కెనడా, సౌత్ కొరియా ఇలాంటి దేశాలు తిరగబడుతున్నాయి. మరి పీసా? మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ రాజీపడు ఏంటి? నాకు నిజంగా అర్థం కావడం లేదు. ఇంత గొప్ప దేశం భారతదేశం. అసలు అమెరికాకు క్లోజెస్ట్ అలైస్ కదా కెనడా. అమెరికన్ సెక్యూరిటీ మీద బతికే దేశం కదా యూరప్. అమెరికా క్లోజెస్ట్ అలై కదా సౌత్ కొరియా. ఇలాంటి దేశాలు నిలబడుతున్నాయి. సౌత్ ఆఫ్రికా ఎంత గొప్పగా నిలబడుతుందో చూడండి. మరి వాళ్ళందరూ నిలబడుతుంటే ఇంత గొప్ప భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ట్రంప్ శాంతి కొరకు పనిచేస్తుంటే మేము దానికి నాయకత్వంలో ఆయన నాయకత్వంలో పనిచేస్తామంటే అసలు ఏంటి? వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ టు ఇండియాస్ ఫారెన్ పాలసీ? ఇంత క్లియర్ గా సరెండర్ కదా. కొన్ని ఇవి ఇదివరకు చేసినవి కూడా మనం ఇప్పుడు అందులో ట్రంప్ ఒకటి, ఇప్పటి వరకు ఇండియా అమెరికా ట్రేడ్ డీల్ కు అడ్డంకిగా ఉన్నది అగ్రికల్చర్. వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మార్కెట్లోకి అమెరికాను ఎలో చెయ్యము, ఇది మన భారత్ స్టాండ్. అది కూడా రాజీ పడి ఇటీవల పత్తి పైన 11% ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ ఎత్తివేశారు. ఈవెన్ యూరోప్ తో కుదిరిన ఒప్పందంలో కూడా అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు. మీరు గమనిస్తే అయినా యూరోప్ తో కుదిరిన ఒప్పందంలో ఇబ్బంది లేదు. మనకు ఆలివ్ ఆయిల్ ఇట్లాంటివి అవి ఏమి ఇండియాలో ఏమీ పెద్దగా ప్రొడక్షన్ ఉన్నది కాదు. ఇప్పుడు కూడా అమెరికా ఇప్పటికే వాల్నట్స్, ఆల్మండ్స్ ఇట్లాంటి విషయంలో మనం కన్సెషన్స్ ఇచ్చాం, అభ్యంతరం లేదు. కానీ ట్రంప్ అడుగుతున్న అది కాదు. ట్రంప్ అడుగుతున్నది కార్న్, సోయా అండ్ కాటన్. ఉదాహరణకు మొక్కజొన్న, సోయా, పత్తి. మన దేశంలో మొక్కజొన్న, పత్తి ఎంత పండుతుందో అందరికీ తెలుసు కదా. మన రైతుల వెన్నెముక విరిచి అమెరికాలో అత్యధిక సబ్సిడీలతో కూడిన వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్ని భారతదేశంలోకి అనుమతించడానికి మోడీ ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. ఇది ట్రంప్ చెప్తున్నాడు. అగ్రికల్చర్ అన్నాడు. ఈ మోడీ ప్రభుత్వానికి చరిత్ర ఉంది కాటన్ పైన ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ ఎత్తివేసింది. What is happening? The Prime Minister also committed to buy American at a much higher level in addition to over $500 billion of US energy, technology, agricultural, coal and many other products. అంటే చూడండి, మీరు ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ లోకి అమెరికా నిల్వ చేస్తున్నారు. రష్యన్ ఎనర్జీ ఆపేసి అమెరికన్ ఎనర్జీ కొంటున్నారు. మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎల్పిజి లో ఒకప్పుడు ఏమీ లేనప్పుడు 10% ఆఫ్ ఇండియా ఎల్పిజి బయింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అమెరికా. మరి అమెరికాదేమన్నా చీపా, కాస్ట్లీ? విచిత్రం ఏదైనా అమెరికా కాస్ట్లీ. సో అమెరికా శాంక్షన్స్ విధిస్తే ఇరాన్ నుంచి ఆయిల్ కొనడం మానేశాం. ఒకప్పుడు 10% అంటే మన ఇంపోర్ట్స్ ఇరాన్. అమెరికా ఆంక్షలు విధిస్తే వెనిజులా నుంచి ఆయిల్ మానేశాం. ఇప్పుడు అమెరికా వెనిజులా ఆయిల్ ఇండస్ట్రీని క్యాప్చర్ చేసి అమ్ముతానంటే భారతదేశం కొంటామంటుంది. చూడండి, అసలు ఏం ఎథిక్స్ ఇది, ఏం వాల్యూస్, దీనికి ఎక్కడన్నా లాజిక్ ఉందా? మీకు ఉదాహరణకు అమెరికా ఆంక్షలతో ఇవాళ చబార్ పోర్ట్ లో మోడీ ప్రభుత్వం చేతులెత్తేసింది. అన్ని పత్రికలు వచ్చి చూడండి, లేటెస్ట్ బడ్జెట్ లో చబార్ పోర్ట్ కేటాయింపులు 0 ఆపేశారు. ఈవెన్ రివైజ్ ఎస్టిమేట్ 2025-26 రివైజ్ ఎస్టిమేట్ లో కూడా $400 మిలియన్ కేటాయించారు. ఇప్పుడు చబార్ పోర్ట్ కు 0. సో అందువల్ల ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ లోకి అమెరికా ఉత్పత్తులు రాబోతున్నాయి. ఇది భారతదేశ రైతులు, పాల ఉత్పత్తిదారుల వెన్నెముక విలువబోతున్నారు. ఒక్క కాటన్ అనుభవం చూసాం. 11% ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ December 31 వరకు ఎత్తివేశారు. తర్వాత ఉన్నా లేకున్నా ఒకటే, ఎందుకంటే కాటన్ రాదు మార్కెట్లకు.
మన భారతదేశ రైతులు పండించిన పత్తి మార్కెట్లోకి వచ్చే సమయంలో అమెరికన్ పత్తి పైన, విదేశీ పత్తి పైన ఉన్న 11% సుంకాన్ని మోడీ ప్రభుత్వం ఎత్తివేసింది. పత్తి రైతులు విలవిలలాడారు. మనం పత్రికల్లో పేజీ 1లో చూసాం. ధర రాక విలవిలలాడుతున్న పత్తి రైతుని. ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు వెళ్ళి పత్తి రైతులకు అండగా ఉంటున్నామని ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. రామచంద్రరావు వెళ్ళాడు. నాకు సర్ప్రైజ్ అనిపించింది. పత్తి రైతుల వెన్నెముక విరిచింది మోడీ ప్రభుత్వం. మళ్ళీ ఇక్కడ వెళ్ళి రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు పత్తి రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు ధరలు పడిపోతున్నాయి, మేము మీ తరఫున పోరాడతామంటారు. ఏందమ్మా ఏం జరుగుతుంది? సో అందువల్ల ఇక్కడ ఇవాళ పెద్ద ఇంతవరకు ఏం చెప్పారు? రష్యన్ చమురు మా దేశ ఇంధన అవసరాలకు అవసరము, మేము కొంటున్నాం అన్నారు. మరి ఇప్పుడు ఏమైంది? ఎందుకు ఆపుతున్నారు? రష్యా ఇది డిఫెన్స్ సెక్టార్ లో మనకు ఒక రిలేబుల్ అలై. ఇప్పుడు రష్యాను ఆపేసి అమెరికా నుంచి కొంటున్నాం. కొనండి. అమెరికా పాకిస్తాన్కి అమ్ముతుందట, ఇండియాకి అమ్ముతుందట. అంటే పాకిస్తాన్కి F-16 యుద్ధ విమానాలు అమ్ముతారట, F-35 యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్కి అమ్ముతారట, మనకు F-35 అమ్ముతారట. అని అమెరికా ఇచ్చిన F-35 యుద్ధ విమానంతో ఇండియా, అమెరికా ఇచ్చిన F-35 యుద్ధ విమానంతో పాకిస్తాన్ కొట్టుకోవాలి. కిల్లర్ స్విచ్ అమెరికా దగ్గర ఉంటుంది. ఇది ఎట్లా కరెక్ట్? అమెరికా నుంచి కొనడానికి నేను వ్యతిరేకం కాదు, కొంటే మన దేశ భద్రతకు ఉపయోగపడాలి కదా. ఇప్పుడు ఇటీవల డిఫెన్స్ బడ్జెట్ 1,00,000 కోట్లు పెంచారు. ఇప్పుడు 14% దాకా వచ్చింది మన దేశ ఖర్చులో. 5.9 lakh crore, 6 లక్షల కోట్లు రక్షణ బడ్జెట్. 6 లక్షల కోట్లు అంటే ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ట్రంప్ అది కూడా చెప్పాడు. ఇండియన్ $586 బిలియన్ భారతదేశం ఖర్చు పెట్టబోతుంది అన్నాడు. అంటే దాంట్లో అమెరికాకు కావాలట $500 బిలియన్. సో క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. సో అందువల్ల అది ఎన్నేళ్లకో చెప్పలేదు కానీ క్లియర్గా పెద్ద ఎత్తున ఇండియా. ఇప్పుడు మీకు సింపుల్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ట్రంప్ చెప్తున్న 18% ట్యాక్స్ ఇంకా ఇండియన్ గూడ్స్ మీద ఉంటుంది. కానీ మనం ఎందుకు అమెరికన్ గూడ్స్ పైన 0 చేయాలి? ఇప్పుడు యూరోప్తో కుదిరిన ఒప్పందంలో కూడా కనీసం మనము 0కి చేస్తున్నాం, వాళ్ళు 0కి చేస్తున్నారు. దానివల్ల కూడా మన ఐరన్ ఓర్ ఇట్లాంటివన్నీ దెబ్బతింటాయి. అది వేరే విషయం. అట్లీస్ట్ థియరిటికల్లీ అయినా మన వస్తువులపైన యూరోప్ పన్నులు వేయదు, యూరోప్ వస్తువులపైన ఇండియా పన్నులు వేయదు. ఇప్పుడు మన వస్తువుల మీద 18% ట్రంప్ పన్ను వేస్తాడట, అమెరికా వస్తువుల మీద మాత్రం మనం 0 వేస్తామట. ఇంతగా రాజీ పడాల్సిన కర్మ భారతదేశానికి ఎందుకు పడి? ఇది వికసిత భారత్ అవుతుందా? ఇదేం భారత్ అవుతుంది? ఒక వికసిత భారత్ లో ఒక గ్లోబల్ పవర్ కావాలనుకున్న దేశం ఇంతగా ట్రంప్ బెదిరింపులకు, ట్రంప్ ఒత్తిళ్లకు తల వంచితే ఆఖరికి అమెరికా మిత్ర దేశాలు, కెనడా 100% ఆదాయం వేస్తున్నా భయపడతలేదు కెనడా. సో కెనడా ఈజ్ హెవీలీ డిపెండెంట్ ఆన్ అమెరికన్ మార్కెట్. యూరప్ హెవీలీ డిపెండెంట్ ఆన్ అమెరికన్ మార్కెట్. యూరోపియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో 64% అమెరికాకే. అయినా కూడా యూరోప్ భయపడతలేదు. మీరు గమనించండి. జపాన్ దానికి సొంత సెక్యూరిటీ అయినా జపాన్ భయపడతలేదు. సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళైతే అసలు లైట్ తీసుకో అంటున్నారు. ట్రంప్ బెదిరింపులను ఏమాత్రం లెక్క చేయడం లేదు. ఐఎమ్ నాట్ రెఫరింగ్ టు చైనా. చైనా అంటే బలమైన దేశం, పోనీ అని పక్కా పడేద్దాం. సౌత్ కొరియా ఇవన్నీ మీ అమెరికా మిత్ర దేశాలు కదా, వాళ్ళే భయపడతలేరే. మరి భారతదేశం ఇంత గొప్ప దేశం, 140 కోట్ల మంది ప్రజలు. అంటే మోడీ ట్రంపుల స్నేహానికి, బీజేపీ ట్రంపుల సైద్ధాంతిక మైత్రికి భారత ప్రజలు ఎందుకు నష్టపోవాలి అంటున్నాను. ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటే మన భారతదేశం లాభం జరగాలి, నష్టం జరుగుతుంది. లెట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్ప్లెయిన్ టు పార్లమెంట్. ఇప్పటికీ కూడా నేను చేస్తున్న నా అనుమానాలు, ఇప్పుడు ట్వీట్లు చదివితే నాకు వచ్చిన అనుమానాలు, లెట్ భారత ప్రభుత్వం ఒక వైట్ పేపర్, శ్వేతపత్రాన్ని పార్లమెంట్ సమర్పించండి. అమెరికాతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం మనకు లాభమా, అమెరికాకు లాభమా? మీరు ఆశ్చర్యంగా అశ్విని వైష్ణవ్ విన్ విన్ ఎట్లుంటది? మనమేమో 0 తగ్గిస్తున్నాం, వాడో 18% వేస్తున్నాడు. ఇది విన్ అంటున్నారు. విచిత్రం ఏంటంటే ఎట్లా విన్ అవుతుంది? ఎదుటోడమో 18, మీరు నన్ను 18 దెబ్బలు కొడతారు, నేను ఒక్క దెబ్బ కొట్టా, అది విన్ అట. మీరు నన్ను 18 దెబ్బలు కొడతారట, నేను 0 ఏమి కొట్టాట నేను మిమ్మల్ని. కానీ అది విన్ అంటున్నారు. పోనీ కొడితే ఇద్దరు 18 దెబ్బలు కొడితే ఒక విన్ అంటారు. అది మరి అది ఎట్లా విన్ నాకు అర్థమవుతుంది. ట్రంప్ ట్వీట్ చదవండి. 18% మేమేస్తాం, ఇండియా 0, అది విన్ అంటాడు అశ్విని వైష్ణవ్. అంటే ఇది ఎక్కడ విన్ సిచ్యువేషన్? సో భారత పార్లమెంటు సమావేశాలు జరుగుతున్న సమయంలో నిన్న పార్లమెంట్ లో రాహుల్ గాంధీ ఒక పుస్తకాన్ని కోట్ చేస్తా అంటే, పబ్లిష్ కాని పుస్తకం ఎలా కోట్ చేస్తాం? రూల్స్ కు వ్యతిరేకం కదా 349 అన్నారు. మరి ఒక దేశంతో మన దేశము ఒక అమెరికాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం అవుట్ సైడ్ పార్లమెంట్ అనౌన్స్ చేయొచ్చా? అది పార్లమెంట్ రూల్స్ ఒప్పుకుంటాయా? మరి స్పీకర్ ఎందుకు ఏకపక్షంగా ఉంటాడు? ఒక అన్పబ్లిష్డ్ బుక్కే కోడ్ చేయడం రూల్స్ కు వ్యతిరేకమైతే, పార్లమెంటు సమావేశాలు జరుగుతుండగా
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన, దేశ ప్రజల పైన అత్యధిక ప్రభావం చూపే ఒక ఒప్పందాన్ని పార్లమెంట్ ఆవల ట్విట్టర్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ అనౌన్స్ చేస్తే మినిస్టర్స్ అనౌన్స్ చేస్తుంది పార్లమెంట్ అవమానించడం కాదా? ఈజ్ ఇట్ నాట్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ధిక్కరణ కాదా ఇది? దీనికి ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా. సో పోనీ అయిపోయింది. ఇప్పటికైనా పార్లమెంట్ చెప్పండి, ఒక వైట్ పేపర్ ఇచ్చి ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు అస్ హౌ ఈజ్ ఇట్ బెనిఫిషియల్ టు ఇండియా. అమెరికాతో ఒప్పందం కాదని నేను వద్దని అంటలేను, కొన్ని విషయాల్లో రాజీ కూడా తప్పకపోవచ్చు, నేను కాదని అంటలేను. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు లగ్జరీ వెహికల్స్ పైన మనము కొంత పన్నులు తగ్గించాం, ఆల్మండ్స్ వాల్నట్స్ పైన తగ్గించాం, ఫైన్. ఇప్పుడు యూరోప్తో కుదిరిన డీల్ చూడండి. ఉదాహరణకు వాళ్ళ యూరోపియన్ ఆటోమొబైల్స్ కి ఇండియాలో అమ్మకానికి ఇవ్వాలి అని యూరోప్ డిమాండ్. అదే చేస్తే మన ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ దెబ్బతింటుంది. దానికి అగ్రిమెంట్ గా మిడ్వే ఏమొచ్చారు, 70 lakh అబోవ్ కార్స్ కు మాత్రమే డ్యూటీస్ అవుతాయి. మన దేశంలో 70 lakh బిలో కార్ల ప్రొడక్షన్ కి ఇలాంటి ఎఫెక్ట్ కాదు. ఈవెన్ 70 lakh అబోవ్ కార్లు కూడా 2.5 lakh కార్స్ వరకే ఈ ఒప్పందం. కొంత ఏదో బ్యాలెన్స్, ఇండియా కొంత, యూరోప్ కొంత బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాం. మరి ఇక్కడ ఎక్కడ బ్యాలెన్స్ ఉన్నది? 18% వాళ్ళు విధిస్తే మనం 0 విధిస్తుంటే బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే క్లియర్ గా భారతదేశ ఎకానమీని, భారతదేశ మార్కెట్ ను అమెరికాకు అప్పనంగా అప్పచెప్పడానికి భారత ప్రభుత్వం సిద్ధపడింది. సో దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఇది కాదని చెప్పండి, మాకు అభ్యంతరం లేదు. ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు అస్. భారతీయ జనతా పార్టీ కావచ్చు, ఎన్డీఏ నేతలు కావచ్చు, సో ఎందుకంటే మీకు భారత ప్రభుత్వం కావచ్చు, భారత ప్రజలకు వివరణ ఇవ్వండి. అమెరికాతో కుదుర్చుకున్న ఈ ఒప్పందంలో రహస్యం ఎందుకు, పారదర్శకత ఎందుకు లేదు? ఒకరు ఒప్పందం అంటారు, ఒకరు అనడం లేదు. అసలు ఒప్పందం కుదిరిందో లేదో కూడా అనుమానంగా ఎందుకు పెట్టాలి? అసలు ఈ ఒప్పందాన్ని మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్ అని ఎందుకు అనడం లేదు? ఎందుకు దీన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గర్వంగా అమెరికాకి వెళ్ళి ఈ డీల్ కుదుర్చుకుని అక్కడ అనౌన్స్ చేస్తలేరే? మరి మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్ కాకపోతే ఇది ఏం డీల్? డెవిల్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్ ఇది. సో లెట్ దెమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అప్పుడు మనం ఇంకా వివరంగా మాట్లాడచ్చు. మీరు చెప్తున్నట్టుగా ట్రంప్ మోదీ ప్రకటనల్లో చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, చాలా అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి. ట్రంప్ కి మోదీ సరెండర్ అయ్యారా అనే అనుమానాలు కూడా వస్తున్న పరిస్థితి. ఇక్కడ స్పష్టంగా ట్రంప్ దూకుడు కనిపిస్తుంది సార్. ట్రంప్ దూకుడు నేపథ్యంలో భారత్ కు మరో మార్గం లేదా? అనుకుంటే ట్రంప్ కు మోడీ సరెండర్, మోడీని వ్యక్తిగతంగా అనాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది అమెరికా ప్రభుత్వము, భారత ప్రభుత్వమే. ఇక్కడ మోడీ ప్రభుత్వానికి అధినేతగా మనం మోడీని అంటాం తప్ప పర్సనల్ గా మోడీని మనం అటాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని ప్రశ్నిస్తున్నాం. సో మీకు మరో మార్గం లేదా అనేది మీరు క్వశ్చన్. ఇది ఒక చాలా మంది అడుగుతారు, మరి అమెరికా బలమైన దేశం, ఇప్పుడు అవసరం అయితే గ్రీన్లాండ్ ఆక్రమించుకుంటా అంటున్నాడు, సో అవసరం అయితే క్యూబాను ఆక్రమించుకుంటున్నాడు, మన ఇండియాను కూడా ఆక్రమించుకుంటాడేమో. మనకు అర్థం కావాలి, ఇండియా ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ కంట్రీ, ఇండియా ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ నేషన్, వెరీ పవర్ఫుల్ కంట్రీ. ఇప్పుడు మీరు ప్రపంచంలో ఇతర దేశాలు ఏం చేస్తున్నాయి ఒక్కసారి చూడండి. నేను అవే చేయమంటున్నాను. మొదటిది చైనా అమెరికా ఇలా ఎప్పుడైతే బెదిరించిందో చైనా కూడా రిటాలియేషన్ మొదలుపెట్టింది. ఏం చేసింది? అమెరికన్ సోయా కొనడం మానేసింది. దాంతో అమెరికాలో సోయా రైతులు రోడ్డు మీదకి వచ్చారు. అలాగే రేర్ ఎర్త్ సప్లైస్ ఆపేశారు. దాంతో అమెరికా బేరానికి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఈ లివరేజ్ మనకు లేదు. చైనా ఇస్ ఎ బిగ్ ఎకానమీ, చైనా ఇస్ ఎ మోర్ పవర్ఫుల్ ఎకానమీ. చైనాకు అలా అమెరికాను ట్విస్ట్ చేయగలిగే శక్తి ఉంది, మనకు లేదు. కనుక చైనాను వదిలేద్దాం, నాకు అభ్యంతరం లేదు. చైనాతో కంపారిజన్ నేనేం కాదంట పక్కబెడుతున్నాను. రెండవది యూరోప్ ఏంటి? అమెరికానే యూరోప్కు సెక్యూరిటీ కల్పించాలి. యూరోప్కు సొంత సెక్యూరిటీ లేదు. అమెరికానే యూరోప్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలి. యూరోప్లో పెట్టే ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో 50% అమెరికాదే. యూరోప్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే అమెరికాకే చేస్తుంది, బికాజ్ అమెరికా ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ యూరోప్. సో ఏ రకంగా చూసినా ఎకనామిక్ గా, మిలిటరీగా అమెరికా చెప్పిన చేతుల్లో ఉండే దేశం యూరోప్. 27 దేశాలు యూరోపియన్ యూనియన్. ఏం చేసింది యూరోప్? అమెరికాతో ట్రేడ్ డీల్ను యూరోపియన్ యూనియన్ పార్లమెంట్ ఆపేసింది. చూడండి, మనము ప్రకటించుకుంటున్నాం, యూరోప్ ఆపేసింది. లాస్ట్ జూలైలో కుదిరిన ఒప్పందం అది. లాస్ట్ జూలైలో ఒప్పందం కుదిరితే ట్రంప్ మళ్ళీ ఆంక్షలు విధిస్తే, టారిఫ్లు విధిస్తే, సింప్లీ యూరోపియన్ యూనియన్, మీరు గూగుల్లో కొట్టండి వస్తుంది, మనం కూడా మాట్లాడుకున్నాం, యూరోపియన్ యూనియన్ హోల్డ్స్ ట్రేడ్ డీల్ విత్ అమెరికా ఫ్రీజెస్, యూరోపియన్ ఫ్రీజెస్ ఈ ట్రేడ్ డీల్ విత్ యుఎస్ అని గూగుల్లో కొట్టండి వస్తుంది. వాళ్ళు ఆపేశారు, రాటిఫై చేయమన్నారు.
యూరోపియన్ యూనియన్కు ఉన్నటువంటి వెన్నెముక మనకు ఉండద్దా? ఇంకేం చేసింది యూరోపియన్ యూనియన్? వెంటనే ఇండియాతో ట్రేడ్ డీల్ కుదుర్చుకుంది, చైనాతో ట్రేడ్ డీల్ కుదుర్చుకుంది. సో యూరోపియన్ యూనియన్ ఒకవైపేమో రష్యా దాడి చేస్తుంది యూరోప్ పైన, రష్యా నుంచి సెక్యూరిటీ థ్రెట్ ఉంది, అమెరికానే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి యూరోప్లో, యూరోప్ అమ్ముకోవాలంటే అమెరికాలో అమ్ముకోవాలి, అయినా యూరోప్ నిలబడ్డది. మరి ఎందుకు యూరోప్ నిలబడగలిగింది? యూరోప్తో పోలిస్తే ఇండియా ఇది మోర్ పవర్ఫుల్ కదా. మనకేం వీక్ అయినాం? మూడో ఉదాహరణ చెప్తాను, కెనడా పైన 100% టారిఫ్ విధిస్తాను బెదిరించాడు. కెనడా భయపడుతుందా? కెనడా ఏమైంది? చైనాతో మేము డీల్ కుదుర్చుకుంటామని అది చేశారు. యూరోప్ కూడా అదే చేసింది. బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైనాలో పర్యటిస్తున్నాడు, జర్మన్ ఛాన్సలర్ నెక్స్ట్ మంత్ చైనా వస్తున్నాడు, ఫిన్లాండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైనాలో పర్యటిస్తున్నాడు. చూడండి, యూరోప్ కెనడా అమెరికాకు అత్యంత మిత్ర దేశాలు. అమెరికా శత్రు దేశమైన చైనాతోనైనా కలుస్తాం, కానీ నీకు మాత్రం తల వంచమంటున్నారు. నేను చైనాతో కలవమని కూడా చెప్పడం లేదు. యూరోప్తో కలువు, కెనడాతో కలువు, సౌత్ ఆఫ్రికాతో కలువు, రష్యాతో కలువు, సౌత్ కొరియాతో కలువు, అమెరికా బాధిత దేశాలందరినీ యునైట్ చేయి. నీకు ట్రంప్ దిగిరాడు చూడండి. ట్రంప్ సభామే నిలబడ్డోనికే నింటాడు. మన లొంగిపోతే ట్రంప్ ఇంకెక్కువ లొంగ తీసుకుంటాడు. మీరు చూస్తుండండి, తర్వాత కాలంలో జరిగే పరిణామాలు మనకే అర్థమైంది. ఇప్పుడు చెప్తే అర్థం కావు. సో ఇప్పుడు జరిగింది అదే కదా. మీకు 11% కాటన్ పైన మోడీ ప్రభుత్వం ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ ఎత్తివేస్తే ఇప్పుడు మొత్తం అగ్రికల్చర్నే బారుగా తిరువన్న ట్రంప్ తప్ప అక్కడి సంతృప్తి పడలే. ఇప్పుడు జరగబోయేది అదే. మీకు ఎంటైర్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ డైరీ మార్కెట్లోకి అమెరికా వస్తుంటుంది. మీరు చూస్తున్నాండి ప్రెషర్స్ ఎలా పెరుగుతాయి చూడండి. మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా, ఇంకొక ఏడాది 1 year చూడండి, సినిమా చూపెడతాడు ట్రంప్. మనకు నిలబడ్డానికి నిలబడతాడు. కెనడా భయపడలే. మీకు సౌత్ కొరియా మీరు చూడండి, సౌత్ కొరియా అమెరికాకి ఎంత క్లోజెస్ట్ అలై. సౌత్ కొరియా పైన ట్యాక్స్ విధించాడు, అటారే. సౌత్ కొరియా ఏం చేసింది? చైనాకి వెళ్ళింది, చైనాతో పదకొచ్చుకుంటున్నది. మీరు సౌత్ ఆఫ్రికా దీనిపైన అయితే మామూలు ఆంక్షలు కాదు. ఎందుకంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో వైట్ పాపులేషన్ 7% ఉంటుంది, మెజారిటీ ల్యాండ్ వైట్ల చేతిలో ఉంటుంది. అక్కడ బ్లాక్ నల్లజాతీయుల ప్రభుత్వం దాన్ని ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే పని మొదలుపెట్టింది. ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించాడు. సౌత్ ఆఫ్రికా వినలే. సౌత్ ఆఫ్రికాను G20 సమావేశం నుంచి సస్పెండ్ చేశాడు, అయినా సౌత్ ఆఫ్రికా వినలే. ఏం చేస్తున్నాయి ఈ దేశాలన్నీ? బ్రెజిల్ పైన మనలాగే 50% టారిఫ్ విధించాడు. బ్రెజిల్ తలవంచింది, ఇప్పటికీ తలవంచలే. బ్రెజిల్ పైన ఇప్పటికీ 50% ఉంది. ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే భారత్ అమెరికా ట్రేడ్ డీల్ ఆగిపోతే ఏం జరిగింది? ఒక $40-50 billion ఎఫెక్ట్ అయితే ట్రేడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ షేర్ ఇన్ ది ఇండియా జీడిపి? ఆల్రెడీ మనం కంపెన్సేట్ చేసుకొని ఇతర మార్కెట్లో అమ్మి మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏమి తగలే. మీరు గూగుల్లో కొట్ట డేటా వస్తుంది. డిడ్ ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ డిక్లైన్ ఆఫ్టర్ ట్రంప్ శాంక్షన్స్ అని కొట్టండి, డేటా వస్తుంది. నేను చెప్పుడు కాదు, మీరు ఎక్కడైనా కొట్టండి వస్తుంది, చాట్ జీపీటీలో కొట్టండి వస్తుంది. ఫేస్ అమెరికాతో ఎక్స్పోర్ట్ తగ్గినాయి కాదు, మొత్తం ఓవరాల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గలే, పెద్దగా మార్జినల్గా పెరిగినాయి. ఎందుకు? మనం ఇతర దేశాల మార్కెట్లో అమ్ముకోగలిగాం, మనమైనా చైనా అయినా. సో ఒక డిఫైనింగ్ మూమెంట్లో ఒక లీడర్ బలంగా నిలబడకపోతే వికసిత భారత్ కాము. వికసిత భారత్ రాజీలతో లొంగిపోవడంతో వికసిత భారత్ నిర్మాణం జరగదు. గట్టిగా నిలబడడం వల్ల వికసిత భారత్ నిర్మాణం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ ఇండియా టు బి ఎ లీడర్ ఫర్ ద వరల్డ్. ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించే అవకాశం ఇండియాకి వచ్చింది. ఎందుకంటే అమెరికా వర్సెస్ రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. అమెరికా వర్సెస్ రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్. ట్రంప్ అమెరికాను కూడా లేదు, ట్రంప్ వర్సెస్ రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్. ట్రంప్ విధానాలు అమెరికాలోనే వ్యతిరేకిస్తున్నారు, మనం కాదు. ట్రంప్ విధానాలను అమెరికాలోనే వ్యతిరేకిస్తుంటే మనమేమో ట్రంప్ వెనకాల పరుగులు తీస్తున్నాం. అమెరికా వెనకాల పరుగులు తీసినా తప్పలేదు. సో ట్రంప్ వర్సెస్ రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ జరుగుతుంది, ట్రంప్ వర్సెస్ రెస్ట్ ఆఫ్ అమెరికా మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ట్రంప్ వర్సెస్ రెస్ట్ ఆఫ్ అమెరికా, ట్రంప్ వర్సెస్ రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ మ్యాచ్ జరుగుతుంటే ఇండియా ఎటువైపు ఉండాలి? వరల్డ్ వైపు ఉంటే వరల్డ్కి నాయకత్వం వహిస్తాం. కానీ మన మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్, మై గుడ్ ఫ్రెండ్, మై గ్రేట్ ఫ్రెండ్ ఇది మ్యాన్ ఆఫ్ పీస్ అట. ట్రంప్ను మ్యాన్ ఆఫ్ పీస్ అని మోడీ వర్ణిస్తున్నాడంటే ఏమనుకోవాలి? అసీం మునీర్ వర్ణించిందంటే నేనేం బాధపడలే. వాడు అసీం మునీర్ యొక్క పరిమాలన పరిచి అసీం మునీర్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఏం చేస్తాడు అని బెంజమిన్ నెతన్యాహు వర్ణించారంటే లేదు. ఇప్పుడు అసీం మునీర్ ఏమన్నాడో సరిగ్గా నరేంద్ర మోడీ అదే అంటున్నాడు. అది బాధేస్తుంది. అసీం మునీర్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ కు ట్రంప్ రికమెండ్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు మోడీ ట్వీట్? మీరు ఇంతకుముందు చదివారే,
క్లియర్ గా. ట్రంప్ ఈజ్ ఫర్ పీస్, స్టెబిలిటీ అండ్ ప్రాస్పరిటీ అట. ట్రంప్ చేసే శాంతి ప్రయత్నాలకు భారత్ అండగా ఉంటుందట. వాట్ ఈస్ దిస్? అసీం మునీర్ మాట్లాడిన అర్థం చేసుకుంటాం. మన మోడీ మాట్లాడి అర్థం చేసుకోలేం కదా, బాధేస్తుంది కదా. నిలబడగలిగే దేశం కదా ఇది. 200 ఏళ్ల బ్రిటిష్ వలసవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాట చరిత్ర కలిగిన దేశం కదా. 70 ఏళ్ళుగా అలీన విదేశాంగ విధానంతో నిలబడ్డ దేశం కదా, నిలబడి లాభపడ్డ దేశం కదా మనము. అమెరికా ఆంక్షలకు భయపడి మనం ఎన్నడూ లొంగిపోలే చరిత్రలో. ఇప్పుడు మోడీ ఏమనంటే 70 ఏళ్లలో అంతా అన్యాయం జరిగింది అంటారు కదా. నేను చెప్తాను 70 ఏళ్లలో మనం లొంగిపోకపోతే ఏం జరిగిందో. 1969లో మనం అణు రియాక్టర్ తారాపూర్లో ఏర్పాటు చేశాం. దానికి ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం సప్లై అమెరికా చేయాలి. 1970లో అణ్వస్త్ర నిరోధక ఒప్పందం, న్యూక్లియర్ నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ ఎన్పిటి సంతకం చేయకపోతే అమెరికా సప్లై ఆపేసింది. మనం ఆపుకోలే. ఇప్పటికీ తారాపూర్ అణు విద్యుత్ నడుస్తుంది. అమెరికా ప్లేస్ లో ఫ్రాన్స్ వచ్చింది. తారాపూర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ పైన అమెరికా ఆంక్షలు పెడితే ఇప్పటికీ తారాపూర్ అణు విద్యుత్ కేంద్రంలో కరెంట్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. భయపడలే మనం. తారాపూర్ లో అమెరికా 1969లో ఆంక్షలు పెడితే 1971లో రావత్ భట్ట, కైరా, నరోరా, కూడంకులం ఇలా ఒక్కటి కాదు 20 పెట్టుకున్నాం. మరి అమెరికా ఆంక్షలకు భయపడకపోతే మనం లాభపడ్డామా లేదా? లొంగిపోకపోతే. రెండవ ఉదాహరణ చెప్తాను. మనం సూపర్ కంప్యూటర్ అంటే అమెరికా ఆంక్షలు పెట్టింది, మనం వినలే, సొంత సూపర్ కంప్యూటర్ తయారు చేసుకున్నాం. మూడవ ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. మన క్రయోజెనిక్ రాకెట్ టెక్నాలజీ, జియో సింక్రనస్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ జిఎస్ఎల్విలో వాడే క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ల సరఫరాకు టెక్నాలజీ బదిలీకి రష్యాకు చెందిన గ్లావ్ కాస్మాస్ తో మన ఇస్రో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే అమెరికా ఇస్రో పైన గ్లావ్ కాస్మాస్ పైన ఆంక్షలు విధించింది. మనం ఏం చేశాం? వదులుకోలే. ఇదంతా మోడీ చెప్తున్న చీకటి 2014 కన్నా ముందు జరిగింది చెప్పేది. ఇవన్నీ 2014 ముందు మనం నిలబడ్డ వెట్లలో చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్. ఏం జరిగింది? మనం ఇవాళ సొంతగా క్రయోజెనిక్ ఇంజన్లు తయారు చేసుకుంటున్నాం. మన ఇంజన్లు ఆఖరికి రష్యా కూడా వాడుతుంది. ఏం జరిగింది? మనం దెబ్బతిన్నామా? మనం దెబ్బతినలేదు కదా, మనం నిలబడ్డాం కదా. నిలబడితే మనకు ఇప్పుడు సొంతగా మనం అగ్ని తయారు చేసుకోగలుగుతున్నాం, మనం దెబ్బతినలే. ఇలా ప్రతి అంశములో అనేక 1974లో అణుపరీక్షలు జరిపిన తర్వాత, పోఖ్రాన్లో 1998లో అణుపరీక్షల తర్వాత అమెరికా ఆంక్షలు విధించింది. మనం ఆపామా? ఇలా అణ్వస్త్రాలకు వెళ్ళిన దేశంగా భారతదేశం గర్వంగా నిలబడింది. ఆపలే. 74లో ఇందిరాగాంధీ హయాంలో జరిపాం. ఆంక్షలు మొత్తం పెద్ద ఎత్తున మనపైన ఆంక్షలు విధించింది. ఇప్పటి ప్రభుత్వాలు ఉండుంటే చేతులు ఎత్తేసి రాజీపడి దండం పెట్టి, మోడీ మీరు, ట్రంప్ జీ మీరు, అమెరికా జీ మీరు చెప్పినట్టు వింటాం, మేము అణుపరీక్షలు ఆపేస్తాం అనే వాళ్ళు అనలే. జరుపుతామని చెప్పారు, బరాబరి జరుపుతామన్నారు. 74లో ఇండియన్ ఎకానమీ ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉందా? ఇండియా ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉందా? అయినా కూడా నిలబడ్డాం. అప్పుడు మన ప్రభుత్వం ఏం జరిగింది? 98లో మళ్ళీ వాజ్పేయి ప్రభుత్వంలో అణుపరీక్ష జరిపాయి. ఒకవేళ ఆ రోజే 74లో ప్రభుత్వాలు కనుక రాజీ పడి ఉంటే అమెరికా ఆంక్షలకు, 98లో వాజ్పేయి జరిపగలిగేవాడా? 98లో మళ్ళీ ఆంక్షలు పెట్టారు, మళ్ళీ నిలబడ్డాం. ఏం జరిగింది? ఇవాళ అణ్వస్త్రాలు కలిగిన దేశంగా భారతదేశం నిలబడ్డది. దట్ ఇస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియా నిలబడమే కాదు, చివరకు 2008లో అమెరికానే దిగివచ్చి ఇండియా అమెరికా న్యూక్లియర్ డీల్ కుదుర్చుకోవాల్సి వచ్చింది. 1, 2, 3 అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకొని ఏమన్నారు? అప్పటిదాకా న్యూక్లియర్ నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీపై సంతకం చేయనందుకు 1960-70లో ఆంక్షలు పెట్టిన అమెరికా 38 years తర్వాత నిలబడ్డ భారతదేశానికి తలవంచి, ఇండియా ఈజ్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ న్యూక్లియర్ పవర్ విత్ అడ్వాన్స్డ్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ అని భారత్ అమెరికా అణు ఒప్పందంలో మనకు కితాబ్ ఇచ్చారు. రెస్పాన్సిబుల్ న్యూక్లియర్ పవర్ విత్ అడ్వాన్స్డ్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ, అత్యాధునిక అణు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉన్న బాధ్యతాయుతమైన అణ్వస్త్ర దేశం భారతదేశం అని మనకు కితాబ్ ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారు? రాజీ పడితే కాదు, లొంగిపోతే కాదు, నిలబడితే ఇచ్చారు. నిలబడ్డాం. సో ఇన్ని ఉదాహరణలు, ఇంకా మీకు 100 ఉదాహరణలు చెప్పగలుగుతాను నేను ఇట్లా. అంటే భారతదేశం అమెరికా ఆంక్షలకు నిలబడి మనం చేశాం. రష్యా చమురుగొంటుంటే నానా తిట్లు తిట్టారు, అమెరికా బెదిరించారు. రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొనడం, 2 దేశాలు డెడ్ ఎకానమీ చావండి అన్నారు, నిలబడ్డాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ రాజీ పడి ఆపేసుకుంటున్నాం. రష్యా నుంచి S-400 మిసైల్ డిఫెన్స్ షీల్డ్ కొంటా అంటే
కౌంటరింగ్ అమెరికన్ అడ్వర్సరీ త్రూ శాంక్షన్స్ యాక్ట్, కార్సా చట్టం కింద ఆంక్షలు పెట్టారు. నువ్వు ఆంక్షలు పెట్టినా కొంటామన్నాం. అప్పుడు అమెరికానే దిగివచ్చి ఆంక్షల పైన వేవర్ ఇచ్చారు. ఇస్తే మనం S-400 కొనుక్కున్నాము. ఆపరేషన్ సింధూర్లో మనల్ని కాపాడింది. అంటే అమెరికా ఆంక్షలకు తలవంచి మన S-400 కొండమే మానేసి ఉంటే ఆపరేషన్ సింధూర్లో అమెరికా ఇచ్చిన F-16 యుద్ధ విమానాలతో పాకిస్తాన్ మన పైన విరుచుకపడేది. మనం నిలబడ్డందుకు లాభమైందా, రాజీ పడితే లాభమైందా? ఇన్ని రకాల ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. మనం అమెరికా ఆంక్షలకు నిలబడి పోనీ నిలబడేందుకు ఇండియాకి అమెరికాకైనా ఫ్రెండ్షిప్ పోయిందా? పోనీ అది కూడా ఆలోచిద్దాం. మనం ఇన్నిసార్లు ఇప్పుడు మీకు నేను 1969 చెప్తున్నాను. 1969 కన్నా ముందు కూడా చెప్తాను. స్టీల్, ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, డిఫెన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇలాంటి రంగాల్లో మాకు సహకరించమని నెహ్రూ ప్రభుత్వం అమెరికా దగ్గరికి వెళ్ళింది. చాలా మంది తెలియదు హిస్టరీ. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే నెహ్రూ సోవియట్ యూనియన్ దగ్గరికే వెళ్ళిందని. నెహ్రూ ప్రభుత్వం ఫస్ట్ అమెరికాని సంప్రదించింది. అమెరికా సహాయం చేయనన్నది. మీరెందుకు స్టీల్ ప్రొడక్షన్ చేస్తారు, మీకు చేత కాదది, మా స్టీల్ కొనండి అన్నారు. మీరెందుకు ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేస్తారు, అది మీకు చేత కాదు, ఆయిల్ కొనండి అన్నారు. వి విల్ సెల్, యు బై అన్నారు. అప్పుడు నెహ్రూ ప్రభుత్వం సోవియట్ యూనియన్ దగ్గరికి వెళ్తే సోవియట్ సహాయంతో మన స్టీల్ ప్లాంట్లు పెట్టుకున్నాం, ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మొదలు పెట్టాం. ఇవాళ భారతదేశం ప్రపంచంలో ఒక ఇండస్ట్రియల్ పునాది కలిగిన దేశంగా నిలబడ్డది. రాజీ పడితే కాదు, నిలబడ్డది. 75 హిస్టరీలో మీరు షో మీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అమెరికాతో రాజీ పడి లొంగిపోతే లాభపడ్డామా, ఆంక్షలకు నిలబడి లాభపడ్డామా? చరిత్ర అంతా చెప్తున్నది ఏంటంటే, నేను ఇన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాను మీకు. 75 years హిస్టరీ. నిలబడితే లాభపడ్డాం. పోనీ ఇలా నిలబడడం వల్ల అమెరికాతో ఫ్రెండ్షిప్ దెబ్బతిన్నదా? 50 years క్రితం 30 years క్రితం అమెరికాతో ఉన్న స్నేహంతో ఇప్పుడు ఇండియాకి ఎక్కువ స్నేహం ఉందా లేదా? అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? నిజంగానే అమెరికా ఆంక్షలకు లొంగిపోతే ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది కాదు. లొంగిపోతే ఫ్రెండ్షిప్ ఉండదు. యూరోప్ లొంగిపోయింది. ఇలా యూరోప్ పరిస్థితి ఏంటి? యూరోప్ లొంగిపోతే ఇలా ట్రంప్ యూరోప్ ఏమంటున్నాడు? గ్రీన్లాండ్ ఇచ్చాయి, నేను చెప్పినట్టు నువ్వు అసలు నాటోలో నేను లేకపోతే నువ్వు ఓడున్నాడు అని యూరోప్ అవమానిస్తాడు లొంగిపోతే. యూరోప్ లొంగిపోయింది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత అమెరికాకు. ఇలా యూరోప్ పరిస్థితి ఏంటి? పరిగెత్తుకుంటూ ఇండియా దగ్గరికి వచ్చి ట్రేడ్ డీల్ కుదుర్చుకోవాలి, చైనా దగ్గరికి వెళ్ళి కుదుర్చుకోవాలి. ట్రంప్ దాడి చేస్తుంటే దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో యూరోప్ ఉంది. కానీ ఇండియా ఎలా ఉంది? ఆంక్షలకు నిలబడ్డది. నిలబడితే ఇంత బలమైన దేశంగా గౌరవప్రదంగా ఉన్నాం. అయినా అమెరికాతో ఫ్రెండ్షిప్ పోలే. చూడండి, గ్రేట్ నేషన్ అని ట్రంప్ అనాల్సి వస్తుంది. లొంగిపోతే అనేవాడా? నిలబడ్డాం కనుకనే అన్నాడు. సో అమెరికాతో లాంగ్ టర్మ్ లో మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలన్నా, భారతదేశం అభివృద్ధి కావాలన్నా లొంగిపోకూడదు, రాజీ పడకూడదు, నిలబడాలి. నిలబడితే భారతదేశం డెవలప్ అయింది. 75 years క్రితం, 60 years క్రితం ఇండియాలో అసలు ఎకానమీ స్ట్రాంగ్ లేనప్పుడే నిలబడితే ఇవాళ ఏం కర్మ పట్టిందండి? భారతదేశం ఇంత పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఇవాళ మోడీ ప్రభుత్వం ఇంత రాజీ పడి ట్రంప్ కు శాంతి దూతగా బిరుదులు ఇచ్చుకుంటూ ట్రంప్ మంత్రాలు ఎందుకు చెప్పించాలి అంటున్నాను. ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ నరవానే పుస్తకంలోని కొన్ని అంశాలని రాహుల్ గాంధీ లోక్సభలో ప్రస్తావించారు. రాహుల్ చైనా వ్యాఖ్యలపై లోక్సభలో వివాదం నెలకొంది. రాజ్నాథ్ అండ్ అమిత్ షా కూడా తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఆ పుస్తకం ఇంకా ప్రచురితం కాలేదు అనేది బీజేపీ వాదన. సార్, ఈ నరవాణి పుస్తకంలో ఏముంది? వివాదానికి కారణం ఏంటి? ఇప్పుడు నరవాణి పుస్తకం అన్పబ్లిష్డ్, నేను ఒప్పుకుంటాను. అంటే 4 Stars of Destiny అని ఆయన ఒక మెమోయర్స్, ఒక రకంగా తన జ్ఞాపకాలు రాశాడు. ఫార్మర్ ఆర్మీ చీఫ్. మళ్ళీ అందులో మీకు 2020లో గాల్వాన్ వ్యాలీ ఘటన జరిగిన సమయంలో ఆయన ఆర్మీ చీఫ్. సో ఆయన తన జ్ఞాపకాలు రాశాడు. దేశ ఆర్మీ చీఫ్ గా పనిచేసిన వ్యక్తి రాసింది కనుక దాన్ని డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ క్లియరెన్స్ ఇవ్వాలి పబ్లిష్. 1.5 years గా ఆయన పుస్తకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రచురించడానికి అంగీకరించడం లేదు. మొదలు అది చెప్పాలి, ఎందుకు ఆపుతున్నారని. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పింది తప్పు అని చెప్పండి, అభ్యంతరం లేదు. కానీ ఒక ఆర్మీ చీఫ్ తన జ్ఞాపకాలు రాస్తే మరి ఎందుకని ఒక మెచ్యూర్ నేషన్ ఆ జ్ఞాపకాలని పబ్లిష్ చేయకుండా అడ్డుకోవడం ఏంటి? 1.5 years అయింది. మరి ఏం చేయాలి? ఒక ప్రతిపక్ష నేతగా ఒక ఆర్మీ చీఫ్ ఒక పుస్తకంలో కొన్ని విషయాలు చెప్పితే అది పబ్లిష్ కాకుండా భారత ప్రభుత్వం అడ్డుకుంటుంటే, కేంద్ర ప్రభుత్వం పబ్లిక్ డొమైన్లో అది దేశానికి సంబంధించిన కీలకమైన అంశాలైనప్పుడు వాటిని దేశ ప్రతిపక్ష నేత పార్లమెంట్లో మాట్లాడకూడదంటే ఎట్లా?
మాట్లాడితే మీరు తప్పంటే చెప్పండి. నిజంగానే చైనా భారతదేశ భూభాగాన్ని ఆక్రమించలేదు, చైనా ఏమీ చేయలేదు, ప్రమాణం, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, అదే చెప్పండి. ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ అలిగేషన్ అయినా ఈ మధ్య సోనాం వాంగ్చుక్ సతీమనైనా చెప్పింది ఏంది, లడక్ లోకి మా ప్రాంతంలోకి చైనా దూసుకొస్తుంది, చైనా తిష్ట వేసుకొని కూర్చుంది. ఇది ఆరోపణ. ఈ ఆరోపణ తప్పని భారత ప్రభుత్వం చెప్పచ్చు పార్లమెంట్కు. కానీ ఏం చెప్తున్నారు కిరణ్ రిజిజు పార్లమెంట్లో, అక్సాయ్ చిన్లో, లడఖ్లో, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో గత ప్రభుత్వాల హయాంలో చైనా ఆక్రమించుకున్న దాని సంగతి ఏంది అంటున్నాడు. ఎవరికి అనుకూలంగా బ్యాటింగ్ చేస్తుంది ప్రభుత్వము? చైనాకు అనుకూలం కదా. ఇప్పుడు మరి చైనా గతంలో ఆక్రమించుకున్నది అని అధికార పార్టీ చెప్తోంది, ఇప్పుడు ఆక్రమించుకున్నదని ప్రతిపక్షం చెప్తోంది. తప్పైతే ఇద్దరు తప్పు, రైట్ అయితే ఇద్దరిది రైట్. కానీ ప్రభుత్వమేమో గత ప్రభుత్వాల హయాంలో చైనా భారత భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకుని ఇప్పటికీ తిష్ట వేసుకుని కూర్చుంది అని అధికారం ఉన్న వారే పార్లమెంట్ సాక్షిగా చెప్తున్నారు. అయ్యా ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో లోపలికి వచ్చింది చైనా అని ప్రతిపక్షం చెప్తారు. అది మాత్రం చెప్పద్దు, దేశద్రోహం అంటున్నారు. మరి మీరు మాట్లాడితే దేశద్రోహం కాదా? మీరు మాట్లాడితే చైనాకి అడ్వాంటేజ్ కాదా? సో ప్రభుత్వం వివరణ ఇచ్చుకోవచ్చు కావాలంటే. అయ్యా ఎందుకు మరి మీరు అన్నారు, పోనీయండి. గత ప్రభుత్వాల హయాంలో అక్సాయ్ చిన్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, లడఖ్ లో అప్పటి ప్రభుత్వాలు రాజీ పడ్డాయి అనుకుందాం, చైనాకు లొంగిపోయి అనుకుందాం, తప్పే. మరి ఇప్పుడు లొంగిపోవడం తప్ప అవుతుంది, రైట్ అవుతుందా? అంటే దానికి డిఫెండింగ్ అవుతుందా ఇది? ఓహో గత ప్రభుత్వాలు కూడా చైనాను ఎలవ్ చేస్తాయి కనుక మోడీ ప్రభుత్వం కూడా మేము కూడా ఎలవ్ చేస్తామంటారా? దానికన్నా ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా. ఇక టెక్నికాలిటీ, నేను ఏంటి ఇష్యూ, అన్పబ్లిష్డ్ బుక్ను ఎలా కోట్ చేస్తావు? స్పీకర్ రూల్ 349 కింద ప్రచురితం కాని పుస్తకాన్ని పార్లమెంట్లో కోట్ చేయడం నిబంధనలకు విరుద్ధము. ఇది స్పీకర్ వాదన, పుస్తకంలో ఉన్నదాని గురించి కాదు చర్చ. రాజ్నాథ్ సింగ్, అమిత్ షాల వాదన. నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అయ్యా మరి పార్లమెంటు సమావేశం అవుతుండగా అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని అనౌన్స్ చేయడం బయట కరెక్టా? అది పార్లమెంట్ నిబంధనలు ఒప్పుకుంటాయా? దేశానికి సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన అంశాన్ని పార్లమెంట్ బయట ఒక ట్విట్టర్లో మన వాణిజ్య మంత్రి అనౌన్స్ చేయడం, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే డీల్ అనలేదు పోనీయండి, మన కామర్స్ మినిస్టర్ పార్లమెంట్కి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాల్సింది పోయి ట్విట్టర్లో స్టేట్మెంట్ ఇస్తారా? ఇది యాక్సెప్టబుల్ చెప్పండి. ఇది పార్లమెంట్కి అవమానం కాదా? ఇది పార్లమెంట్లో చెప్పాల్సింది బయట ఎట్లా చెప్తున్నాడు కామర్స్ మినిస్టర్ ట్విట్టర్లో? ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఎట్లా చెప్తున్నాడు ట్రంప్ ఒప్పుకున్నాడని? ట్రంప్ చెప్తున్నాడు, ట్రంప్ విధానం అది, ట్రంప్ స్వభావం అది, ట్రంప్ డజంట్ రెస్పెక్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ట్రంప్ డజంట్ రెస్పెక్ట్ డిప్లొమసీ, ట్రంప్ డజంట్ రెస్పెక్ట్ నైసిటీస్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ట్రంప్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఇండియన్ లీడర్స్. మీరు పార్లమెంట్ సమావేశం జరుగుతుండగా సోషల్ మీడియాలో అనౌన్స్ చేయడం ఏంటి? మరి అది పార్లమెంట్ నిబంధనలు ఏ రూల్ 349 ప్రకారం రాహుల్ గాంధీ అన్పబ్లిష్డ్ బుక్ కోట్ చేయడం తప్పని ఇంత గొప్పగా పార్లమెంటరీ సాంప్రదాయాల్ని, పార్లమెంటరీ నిబంధనల్ని కోట్ చేస్తున్న స్పీకర్ మరి దీని విషయంలో ఏమంటాడు? ఇక పోనీ పబ్లిష్ కాలేదు, నిజమే బుక్ పబ్లిష్ కాలేదు, కానీ ఏ పబ్లిష్డ్ మెటీరియల్ లేదా? కారవాన్ పత్రిక, మీరు గూగుల్లో కొట్టండి వస్తుంది, కారవాన్ అని కొట్టండి. కారవాన్ పత్రికలో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఉంటుంది, ఎక్స్ ఆర్మీ చీఫ్ బుక్ అని, 4 స్టార్స్ ఆఫ్ డెస్టినీ, నాకు గుర్తున్నంత వరకు పుస్తకం, సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్స్ వెరిఫై చేయండి. కారవాన్ CARAVAN కొట్టడం వచ్చేస్తుంది కారవాన్. సో కారవాన్ పుస్తకంలో మ్యాగజిన్ అది, ఇట్స్ నాట్ ఎ బుక్, ఇస్ ఎ మ్యాగజిన్, ఎ మంత్లీ మ్యాగజిన్. సో ఈ మ్యాగజిన్ లో మీకు క్లియర్ గా ఈ మెమాయిర్స్ లోని కొన్ని ఎక్సర్స్ పబ్లిష్ చేశారు. పబ్లిష్ చేసింది దాన్ని లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ కోట్ చేశాడు. అన్పబ్లిష్డ్ మెటీరియల్ కోట్ చేయడం రూల్ 349 ప్రకారం తప్పు, కానీ పబ్లిష్డ్ మెటీరియలే కదా. సో అప్పుడు రాహుల్ గాంధీ బుక్ అంటే అభ్యంతరం చెప్తే బుక్ పక్క పెడదాం, కారవాన్ మ్యాగజిన్ లో కోట్ చేసి పబ్లిష్ చేసి నేను కోట్ చేస్తున్నాను. మరి ఇక ప్రాబ్లం ఏంటి? అన్పబ్లిష్డ్ కోట్ చేయొద్దు అన్నది పార్లమెంటరీ నిబంధన, పబ్లిష్డ్ కోట్ చేయొచ్చు కదా, పోనీయండి. అది పుస్తకంలో లేదు అనుకుందాం, అన్పబ్లిష్డ్ బుక్ను వాళ్ళు కోట్ చేశారు, అది రాంగ్ అనుకుందాం. కారవాన్ పేరు కేసు పెట్టండి, పెట్టారా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? కారవాన్ అయితే బీజేపీకి అనుకూల పత్రిక కాదు కదా, బ్రహ్మాండం కేసు పెట్టుకోవచ్చు కదా. మీరు ఎలా పబ్లిష్ చేస్తారు లేనిది అని? సో అందులో లేదు కదా, బుక్లో లేదు, మీరు ఎట్లా పబ్లిష్ చేస్తారని కేసు పెట్టండి. పెట్టారా అంటే గవర్నమెంట్ ఆల్సో నోస్ ఆ మ్యాగజిన్లో పబ్లిష్ రైట్ అని. నేనే కారవాన్ ఇది రెస్పెక్టబుల్ మ్యాగజిన్ పక్క పెడతాను, నేను స్టూడెంట్ డేస్ నుంచి చదువుతున్నాను. కారవాన్ లాంగ్ ఫార్మ్ జర్నలిజానికి పేరుగాంచిన పత్రిక అది.
అది మంచిదా చెడ్డదా పక్క పెడదాం. కానీ ఒక మ్యాగజైన్ ఆఫ్ హిస్టరీ, ఇప్పుడు కాదు నుంచి ఉన్న మ్యాగజైన్ నాకు గుర్తున్నంత వరకు, సో ఒక ప్రామినెంట్ మ్యాగజైన్ ఒక ఆర్మీ చీఫ్ రాసిన పుస్తకం డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ క్లియరెన్స్ లేకపోవడం వల్ల పబ్లిష్ కాని పుస్తకంలో ఉన్నది అని కోట్ చేశారు. అది తప్పైతే మీరు క్యారవాన్ మ్యాగజైన్ మీద కేసు పెట్టండి. అప్పుడు రాహుల్ గాంధీ కోట్ చేయడం తప్పవుతుంది. మీరు క్యారవాన్ మ్యాగజైన్ మీద ఏ కేసు పెట్టలేదు. క్యారవాన్ మ్యాగజైన్ లో కోట్ చేసింది తప్పు అని భారత ప్రభుత్వం ఇంతవరకు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. దాన్ని కోట్ చేస్తే పార్లమెంట్ లో మాత్రం అన్పబ్లిష్డ్. ఎట్లా అన్పబ్లిష్డ్? పబ్లిష్ లేక క్యారవాన్ మనకే కనబడుతుంది కదా వెబ్సైట్ లో, మనకే వెబ్సైట్ లో కనబడుతుంటే మీరు అది అన్పబ్లిష్డ్ అంటే ఎట్లా, అన్డాక్యుమెంటెడ్ అంటే ఎట్లా? గాల్వాన్ లోయలో డోక్లాంలో చైనా భారత్ విషయంలో చైనా అప్పర్ హ్యాండ్ సాధించిందా? చైనా మన దేశ భూభాగంలోకి చొరబడిందా? ఇది కదా అనుమానం. అప్పుడు మీకు గుర్తునే ఉంటుంది, ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ అఖిలపక్ష మీటింగ్ పెట్టి ఎవరూ చొరబడలేదు, ఎవరూ చొరబడి ఉండలేదు అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. మీకు అది గూగుల్ యూట్యూబ్లో దొరుకుతుంది, అంతటా ఉన్నది. సో అప్పుడు మోడీ అన్న మాటలేదు, ఎవరు గుస్క నయ్యా అనేది అన్నాడు, కరెక్ట్గా గుర్తులేదు. మరి అప్పుడు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు చైనాకు. ఇప్పుడు వై ఆర్ యూ హైడింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా? ఎస్, చైనాకు వ్యతిరేకంగా భారత ప్రభుత్వం ఎందుకు మాట్లాడటానికి వెనుకాడుతోంది? ఎందుకంటే ఈ మాట కూడా ఎందుకు ప్రతిపక్షాలు రైజ్ చేస్తున్నాయంటే, ప్రతిపక్షాలు పదే పదే చైనా ఏజెంట్లు ఆఖరికి రాహుల్ గాంధీ చైనా అంబాసిడర్తో కలిశాడు, చైనాతో కాంగ్రెస్ పార్టీ చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీతో ఒప్పందం చేసుకుంది అని రోజు అటాక్ చేస్తున్నారు. విచిత్రం ఏంటంటే చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ప్రతినిధి వర్గం బీజేపీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి బీజేపీ నాయకులతో కలిశారు. ఈ మధ్య ఆర్ఎస్ఎస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రతినిధులతో కలిశారు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వద్ద ఒప్పందం కుదిరిందని మీరు ఆరోపిస్తున్నారే, మరి బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్లకు చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి వద్ద ఏం ఒప్పందం కుదిరిందని చెప్పాలి కదా దేశానికి. కలవడం వల్లనే ఒప్పందం కుదిరితే మీరు చెప్పండి దేశానికి. చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ డెలిగేషన్తో ఎందుకు సమావేశమయ్యారు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ నేతలు? ఏం చర్చించారు? దేశానికి ఏంటి ప్రయోజనం కలిగింది చెప్పాలి కదా. ఇంతవరకు చెప్పారా? సో అందువల్ల ప్రతిపక్షాలని ప్రశ్నించే వారందరినీ చైనా ఏజెంట్లు అంటుంటే, ఆ చైనా విషయంలోనే ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశాడు రాహుల్, లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్. దానికి ఆన్సర్ లేక రూల్స్ చార్ట్లో దాక్కునే ప్రయత్నం, అన్పబ్లిష్డ్ బుక్ కదా అని దాన్ని అబ్జెక్షన్ చెప్తూ రైజ్ చేశారు. సో ప్రతి ఒక్కరిని ఆరోపించడం సులభం, తన వరకు వస్తే సమస్య వస్తుంది. సో నేను మాట్లాడితే కింద చైనేశ్వర్ అని కామెంట్ చేస్తారు. అయ్యా చైనా దేశంలోకి చొరబడింది, దాని సంగతి తెలిసింది అంటున్నా మేము. అంటే చైనా ఏజెంట్లు ఎవరు? ఇప్పుడు మేము చైనా సమర్థిస్తలేం, చైనా సంగతి తెలిసింది అంటున్నాం. చైనా వస్తువులను బైకాట్ చేసిన వారై వాళ్ళ చైనా ఎఫ్డీఐని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, చైనాతో ఎకనామిక్ ట్రేడ్ రిలేషన్ పెంచుకుంటున్నారు. మరి ఇతరులందరినీ చైనా ఏజెంట్లు అంటారు. ఏంటి పాలిటిక్స్ అనేది ప్రశ్న కదా. ఈ తిరుమల లడ్డు కల్తీ అంశాన్ని మన నాయకులు ఎప్పట్లో వదిలేలా లేరు సార్. సిట్ రిపోర్ట్ లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది, నెయ్యి కల్తీ జరిగింది, కానీ అది జంతు కొవ్వు అనే ప్రస్తావన సిట్ రిపోర్ట్ లో ఎక్కడా లేదు. ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ అంటూ ఉన్నారు సార్, నిన్న జనసేన పార్టీ సర్వసభ్య సమావేశం జరిగింది, ఆ పార్టీ నాయకులతో అంటూ ఉన్నారు, జంతు కొవ్వు నుంచి తీసిన రసాయనాలతోనే నెయ్యి తయారీ జరిగింది, దాన్నే లడ్డూల్లో కలిపి అపవిత్రం చేశారు అని చెప్పి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోపిస్తూ ఉన్నారు సార్. అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీ నాయకులు కూడా దిశానిర్దేశం చేశారు సార్, అన్నిటికీ నేనే మాట్లాడాలా, లడ్డూ మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంత రచ్చ చేస్తూ ఉంటే మరి మీరెందుకు మాట్లాడడం లేదు అని చెప్పి నాగబాబు మీద కూడా సీరియస్ అయినట్టుగా ఆంధ్రజ్యోతి అండ్ ఈనాడు ఈ రెండు పత్రికల్లోనూ కూడా ఫ్రంట్ పేజ్ లో రాసిన పరిస్థితి సార్. సార్ ఏంటి సార్ ఇది? ఇందులో ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ ఇంకోటి ఉంది, అంటే భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతింటాయని చెప్తలేరు, కానీ జంతుకో కలిసింది అంటున్నాడు ఆయన. విచిత్రం ఏంటంటే, మరి భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతింటాయని చెప్పకపోతే సిట్టు వాళ్ళు చార్జ్ షీట్ లో చెప్పకపోతే మీరు అది చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు చెప్తే మనోభావాలు దెబ్బతింటాయని వాళ్ళు చెప్పలేదు, సంతోషం, ఓకే, ఆర్గ్యుమెంట్ కొరకు నిజం అనుకుందాం. నిజంగానే జంతుకో కలిసినా అయ్యో మనోభావాలు దెబ్బేస్తుంది సిట్టు అనుకుందాం. మరి మీరెందుకు చెప్తున్నారు దాన్ని? పవన్ కళ్యాణ్ చెప్తే మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయా? విచిత్రం చూడండి, ఐడియా మనోభావాలు దెబ్బతింటాయని సిట్టు చార్జ్ షీట్ లో చెప్పలేదని ఉప ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్నాడు. ఇది ఇంకా అన్యాయం కదా. దానికన్నా సిట్లో చెప్తే ఇంకా పని అయిపోతుంది కదా. అంటే క్లియర్గా జంతు కొవ్వు కలవలేదు అని ఇప్పుడు సిట్ చార్జ్ షీట్ లో కలిసినట్టు నిర్ధారణ లేదు, క్లియర్.
కలవలేదు అని చెప్పిందా, 10% లోపు ఉంటే గుర్తు, ఇదంతా ఎందుకండి? ఎస్, ఎనిమల్ ఫ్యాట్, ఇట్ ఈస్ అడల్టరేటెడ్ విత్ ఎనిమల్ ఫ్యాట్ అని ఎక్కడుంది చెప్పండి సిట్టి వేదికలో? 200 పేజీల నివేదిక ఎక్కడుంది చెప్పండి? లేదు సార్, ఎక్కడ లేదు. మరి లేనప్పుడు ఎందుకు చర్చ? లేకపోయినా కూడా దాచిపెట్టుంటారు, కలిసింది కానీ మనోభావాలు దెబ్బతింటే దాచిపెట్టుంటారు, 10% లోపు ఉంటే బయటపడదు కానీ కలిపారు. అసలు కలపలేదు అని ఎక్కడన్నారు? అసలు ఏంటిది, మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? లడ్డూలో పందికో గొడ్డుకో కలిసిందని చెప్పడానికి మీకెందుకు ఇంత క్రేజీ? నాకు అర్థం కాని అంశం. విచిత్రం ఏంటంటే సిట్టి చెప్పడం లేదు, మీరు ఎందుకు దాన్ని పదే పదే చెప్పిందండి? దాంట్లో ప్రూవ్ చేస్తానికి ఏంటి? ఏమీ లేదు. చంద్రబాబు నాయుడు అన్నాడు కనుక దాన్ని డిఫెండ్ చేయాలి. చంద్రబాబు నాయుడు ఏమంటాడు? నేను నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు రిపోర్టు కోట్ చేశాను అంటున్నాడు. మరి మీరు కోట్ చేసిన రిపోర్టును సిట్ ఎందుకు పట్టించుకోలే? మరి అదే మీరు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు బయట కూడా చూశాను నేను. నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఆ రోజు నిర్ధారించింది గనక చెప్పాను. ఆ రోజు నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు రిపోర్ట్లో కూడా ఉంది, దేర్ కెన్ బి ఏ పాసిబుల్ ఫాల్స్ పాజిటివ్ అని కూడా, అంటే పొరపాటున కూడా ఉందని అనుమానపడటానికి అవకాశం ఉంది. వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ తో కల్తీ జరిగినప్పుడు అని కూడా ఉంది మరి. కానీ ఆ ఫాల్స్ అలారం అనేది చీఫ్ మినిస్టర్ పట్టించుకోలేదు, కలిసిందని చెప్పేసి చెప్పిన తర్వాత మరి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు చీఫ్ మినిస్టర్ చెప్పింది సిట్ పట్టించుకోదా? సిట్ ఎందుకు ఇగ్నోర్ చేస్తుంది? సిట్ మళ్ళీ హర్యానాలోని మరో కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థకి ఎందుకు పంపింది? దానికి ఆన్సర్ ఉండాలి కదా. నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు చెప్పిందే ఫైనల్ అని ఎందుకు సిట్ అనుకోలేదు? మీరేసిన సిట్టే కదా. కేంద్రంలో ఉన్న సిబిఐ, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాల ప్రతినిధులే కదా సిట్లో ఉన్నది. వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా సిట్లో. అండ్ స్టేట్ పోలీసే కదా. మరి మన ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యల్ని సిట్ ఎందుకు పట్టించుకోలేదు అనే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఉండాలి కదా. సో చాలా క్లియర్గా సమస్య ఏమైంది? కల్తీ జరిగిందనే చంద్రబాబు నాయుడు అనుండి కల్తీ జరిగిందనే సిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే వైసీపీ వాళ్ళు నోరు మూయించగలిగేవారు. వైసీపీ చాలా ఇబ్బందుల్లో పడేది. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రదర్శించిన అత్యుత్సాహం వల్ల, పవన్ కళ్యాణ్, లోకేష్ ప్రదర్శించిన అత్యుత్సాహం వల్ల సెల్ఫ్ గోల్ అయింది. వాళ్ళు కల్తీ అని అనకుండా జంతు కొవ్వుతో కలిసి జరిగింది అని వాళ్ళు అన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు ఫస్ట్ అన్నాడు, దాంతో పవన్ కళ్యాణ్, లోకేష్ అందుకున్నారు. ఇప్పుడు అది నిరూపితం కాలే. నిరూపితం కాకపోయే వరకు ఫస్ట్ సుప్రీంకోర్టే ప్రశ్నించింది. ఏ నిరూపణ లేకుండా మీరు ఎలా ముఖ్యమంత్రి ఇలా మాట్లాడతాడు, కోట్లాది ప్రజల మనోభావాలు కదా అని సుప్రీంకోర్టు ఫస్ట్ తప్పు పట్టింది. తర్వాత ఇలా సిట్ నివేదికలో అది లేదు. లేకపోయే వరకు ఏమంటున్నారు? ఉన్నది అని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. అంటే ఒక తప్పు జరిగితే దాన్ని సమర్థించుకోవడానికి 10 తప్పులు చేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు ఏ ఆధారాలు సరిగా లేకపోయినా, ఒక రకంగా ఆధారాలు లేకపోయినా అన్నాడు. అన్నదాన్ని పవన్ కళ్యాణ్, లోకేష్ అన్నారు. దాన్ని సిట్ నివేదికలు లేకపోయే వరకు ఇప్పుడు మళ్ళీ డిఫెండ్ చేసుకోవటానికి జంతుకో కలిసింది, కానీ ప్రజల మనోభావాలు దెబ్బతింటాయని చెప్తలేము. ఏంది విచిత్రం? ఆఖరికి అనుకూల పత్రికల్లో కూడా గొడ్డు కొవ్వు పందుకోని పతాక శీర్షికల్లో అక్షరాలు వేయించుకుంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? గొడ్డు కొవ్వు జంతు కొవ్వు కలవలేదని వైసీపీ చెప్తోంది, కలిసింది అని కూటమి చెప్తోంది. ఎవరు తిరుమల లడ్డును అన్యాయం చేస్తారు, అప్రతిష్ట పాలు చేస్తున్నారు అనే ప్రశ్న వైసీపీ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. సరే, ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది. వాళ్ళు అందుకే వాళ్ళు ఆ దేవాలయాలకు వెళ్ళి పూజలు చేస్తున్నారు. మేమేమో కలవలేదంటున్నాం, వీళ్ళు కలిసింది అంటున్నారు. కలిసినట్టు ప్రూఫ్ చూపెట్టడం లేదంటున్నారు. అని మరి ఇప్పుడు తిరుమల లడ్డు ఎవరు అప్రతిష్ట పాలు చేసినట్టు? ఇది వైసీపీకి అప్పర్ హ్యాండ్గా మారిపోయింది. వైసీపీకి ఎప్పుడైతే అప్పర్ హ్యాండ్గా మారిందో ఆన్సర్ లేకుండా పోయింది. ఇప్పుడు దాంతో గందరగోళం జరిగిపోతుంది. అంటే ఒక తప్పును సమర్థించుకోవటానికి మళ్ళీ తప్పులు చేస్తున్నారు తప్ప అక్కడికది క్లోజ్ చేసి ఎస్ మేము జంతు కొవ్వు అని ముఖ్యమంత్రి ఆ రోజు ఉన్న సమాచారం ప్రకారం అన్నాడు, కానీ సిట్లో మేము మాకు ఎవరిని అన్యాయం చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు, వాస్తవాలు మీ ముందు చెప్పదలుచుకున్నాం, అందుకే జంతు కొవ్వు కలిసిందని నిర్ధారణ జరగలేదు, కానీ కెమికల్ సింథటిక్ గీ అయితే జరిగింది, దీన్ని సిట్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది, ఇది వైసీపీ పాలనలో జరిగిందని ప్రశ్నించవచ్చు కదా. అది ప్రశ్నించకుండా వైసీపీకి అడ్వాంటేజ్గా ఇస్తున్నారు. అది వైసీపీ వారు దాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని వాళ్ళు ఓన్లీ సింథటిక్ గీ, కెమికల్ గీ అనే పదం వాడకుండా
వాళ్ళు ఓన్లీ జంతుకు దగ్గర వాళ్ళు ఫుట్బాల్ ఆడతారు. ఆడే వరకు మళ్ళీ డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి రకరకాల మాటలు మాట్లాడి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అల్టిమేట్ గా పొలిటికల్ గేమ్ లో ఎవరు గోలేస్తారు అనే సమస్య తప్ప అల్టిమేట్ గా లడ్డుకు అపవిత్రం జరుగుతోంది, లడ్డుకు అన్యాయం జరుగుతోంది, కోట్లాది ప్రజల విశ్వాసాలకు అన్యాయం జరుగుతుందని పక్కకు పోయింది. ఇదంతా చూస్తున్న వారు ఏం బీజేపీ ఏం మాట్లాడతలేదు. నిజంగానే తిరుమల లడ్డులో గనక జంతు కొవ్వు కలిస్తే అమిత్ షా ఊరుకుంటాడా? మోహన్ భగవత్ ఊరుకుంటాడా? నాకు చెప్పండి. నిజంగానే కలిగితే ఆ నరేంద్ర మోడీ ఊరుకుంటాడా? నాకొచ్చే డౌట్ ఇది. వెంటనే సిబిఐ రంగంలో దిగదా? వెంటనే దేశ అత్యున్నత సంస్థలని దిగాయా? అంటే వారికి ఎవ్వరికీ హిందువుల పైన, హిందుత్వం పైన, హిందూ ప్రజల మత విశ్వాసాల పైన మోహన్ భగవత్ కూడా లేదా పట్టింపు? ఇంతవరకు మోహన్ భగవత్ ఆర్ఎస్ఎస్ సంఘాలు ఏమన్నా దిగాయా? హిందూ సంఘాలు ఏమన్నా దిగాయా? ఎక్కడన్నా హిందూ సంఘాలు రాష్ట్ర బంధుకు పిలిపించాయా? అంటే అర్థమైంది, మీ కూటమిలో ఉన్న పార్టీ నమ్మడం లేదు దాన్ని. ఇంతవరకు పురంధేశ్వరి గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారా? మాధవ్ గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాడా? ఎప్పుడో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడే తప్ప చూడండి, మీరు టీడీపీ నేతలే మాట్లాడుతున్నారు. టీడీపీలో కూడా మీరు గమనించండి, చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్ మాట్లాడుతున్నారు, మిగతా మంత్రులు మాట్లాడతలేరు. మిగతా మంత్రులు ఎక్కువ మాట్లాడతలేరు. అదే కదా చంద్రబాబు నాయుడు అసహనం. ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ అసహనం అదే కదా, నేను ఒక్కనే మాట్లాడాలా? ఆంధ్రజ్యోతిలో ఈనాడులో వచ్చిందని చెప్తున్నారు కదా, నేను చూడలేదు. కానీ నాగబాబు కూడా మాట్లాడతలేడు అని. నాగబాబు అయితే ఆర్ఎస్ఎస్ సింపతి అవుతారు. నేను ఓపెన్ గా చెప్పాను, నేను ఆర్ఎస్ఎస్ సింపతి అయింది. నా గుర్తు మా ఎలక్షన్స్ అప్పుడు అనుకుంటాను. ప్రకాష్ రాజ్ సమర్థించినప్పుడు నేను ప్రకాష్ రాజ్ ఇది బిట్టర్ క్రిటిక్ ఆఫ్ మోడీ కదా, అయినా ప్రకాష్ సమర్థించినప్పుడు నేను ఆర్ఎస్ఎస్ సింపతి అయ్యానని ఓపెన్ గా స్టేట్మెంట్ ట్వీట్ చేశాడు. అలాంటి నాగబాబు కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. మరి అదే నాగబాబు కూడా లేదా? ఈ దేశంలో ఇంతమంది స్వామీజీలు ఉన్నారు కదా, చిన్నజీయర్ స్వామి లాంటి వాళ్ళు, శంకరాచార్యులు, వాళ్ళందరూ ఇప్పటికి తీవ్రంగా మామూలుగా ఉండకూడదు కదా పరిస్థితి. అని మరి ఎవ్వరు ఎందుకు మాట్లాడతలేరు? ఒక్క రాజకీయంగా ఒక టీడీపీ నాయకత్వం, అది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్, ముగ్గురు ఎవరు మాట్లాడతలేరు. మిగతా వాళ్ళు కూడా గట్టిగా మాట్లాడతలేరు. మీరు గమనిస్తే ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతలేదు? ఈ దేశంలో కోర్టులు పట్టించుకోవు, దేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోదు. తిరుమల లడ్డులో గొడ్డుకో పందికో కలిస్తే ఎదుర్కొంటారండి ప్రజలు. అన్యాయంగా ఆ పదాలు వాడుతున్నారు, మేము కూడా వాడాల్సి వచ్చాను. ఇన్ని రోజులు వాడలే నేను. సో ఇంకా ఎంతకాలం తిరుమల లడ్డును అపవిత్రం చేస్తారు? దయచేసి మీ రాజకీయాలు వదిలేయండి. సో సిట్ నివేదికలు ఏదుందో అదే చెప్పండి. ఈ సింథటిక్ గీ ఎందుకు ఉంది అని అడగండి, సరిపోతుంది కదా. దట్ ఈస్ ఎనఫ్ కదా. సింథటిక్ గీ అది సరిపోదా కల్తీకి? అన్యాయం ఇప్పుడు చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవడానికి అది సరిపోదా? ఇప్పుడు చట్టరీత్యా జగన్ ప్రభుత్వంలో పనిచేసిన వారిపైన చర్యలు తీసుకోవడం ఇంట్రెస్ట్ కాదు. తిరుమల లడ్డులో జంతుకో కలిసిందని చెప్పడం ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు అంటే దీని రాజకీయం అందామా, దేవుని మీద భక్తి అందామా?